Good afternoon, all. Hello, hello. Yes, sir. Go ahead, please. You're audible. Yes, sir. Ma'am will join us within few minutes. So I am going to start the session now. So good afternoon, all the dignitaries, my fellow colleagues, and dear students. Myself, Mr. Pranav Sawant, Assistant Professor of Department of Mechanical Engineering of Maharshi Parshuram College of Engineering, Velneshwar, extend a warm welcome to all of you on behalf of Institutions Innovation Council of Vidya Prasarak Mandals, Maharshi Parshuram College of Engineering, Velneshwar, for today's last lecture of Impact Lecture Series sponsored by AICTE and Ministry of Education Innovation Cell. For today's session, we have with us uh, Honorable Principal Mr. Avinash Pawar sir, Honorable Dr. Amit Kumar Mane sir, all the heads of the department, and colleagues and staff of Maharshi Parshuram College of Engineering, Velneshwar. As a resource person, for today's session, we have with us very successful, energetic, and radiant personality, Honorable Dr. Hemant Dhonde sir. I welcome you all once again. So, as you all know that IIC means Institutions Innovation Council is a committee formed by our college which works as per the guidelines of Ministry of Education and Innovation Cell. Objectives of IIC are to promote innovations, startups, entrepreneurship skills among students and faculties of various disciplines and spreading awareness about intellectual property rights. So, with these objectives in mind, IIC has been organizing various activities related to leadership, motivation, success stories, IPRs, and others. So, as a continuation of all these efforts, we have been conducting this Impact Lecture Series. So, the main focus of this lecture series is research and development, innovation, IPR, startups, and to deliver these talks, four different renowned personalities working in these areas have been invited. So, we have conducted our first session on 21st June, which was consisting of two lectures uh, on IPR and developing entrepreneurship skills, delivered by Honorable Mr. Nilesh Puntambekar sir and Honorable Miss Aditi Khoth ma'am. So we are conducting our second session of this lecture series today. So lecture 3 of this series we have just conducted today morning. The speaker for that lecture was Honorable Mr. Parimal Modi sir. So for this fourth lecture of this series, which is going to be the last lecture of this very informative series, we have invited Dr. Hemant Dhonde sir. So, so now I am introducing our honorable speaker, Dr. Hemant Dhonde sir, to all of you. So, the speaker for the today's lecture is a very great personality. I think words will not be enough to describe his entire profile. So it will take very long time to introduce him to you all. So I will try my level best to introduce him to you all in few possible words considering the time limitations. So at the outset, uh, I would like to give warm welcome to Honorable Speaker Dr. Hemant Dhonde sir. Sir, welcome sir. Uh, Thank you, Professor. Thank you. Appreciate okay. So presently, Dr. Hemant Dhonde sir is serving as the founder partner at CPROP Technologies LLP Pune. He also worked as structural engineer at Bechtel Corporation of Houston in USA. He also worked as a research assistant professor at Civil and Environmental Engineering Department of University of Houston in USA. His research interests are majorly in material characterization, structural health monitoring, and appropriate technologies for construction industry. He has combined of he has combined 25 plus years of local and international work experience as an engineer, professor, researcher, mentor, consultant, and entrepreneur in diversified fields. He received his bachelor's degree in civil engineering, master's from geotechnical engineering from Government College of Engineering Pune. He received his PhD in Material and Structural Engineering from University of Houston in USA.
His one of the remarkable achievement is his completion of research project which worth rupees 9 crore in India and USA. Also, he has published several peer-review articles at national and international level. He has one USA patent, 3 Indian patents filed, and several inventions to his credit. He also provides relevant advice and preparation support to the students belonging to undergraduate, postgraduate, doctoral, postdoctoral of engineering, technology, architecture, agriculture, MBA, BBA, science, and others for higher studies abroad and research equity building. So I hope all the students get benefited by his speech. So this is all about this, sir. So, sir, I tried to introduce you. Please forgive me if I missed out some important points about you. So now I would like to request our honorable speaker, Dr. Hemanta Dhonde, sir, to start the session. Sir, over to you, sir. Thank you, Professor Sawad. Thanks for the great introduction. I'll switch off my camera just to provide a bandwidth. Uh, Secondly, I must appreciate the efforts of the college and the faculty involved in creating this opportunity, the Impact Lecture Series, wherein the faculty, the students, and all the stakeholders in the academic community gets exposure to various ideas, thought processes, and that might kindle some projects, some efforts from the students and the faculty. So the purpose of this or the goals of this lecture series is very important, and I hope I can cater to that particular objective. So with that, I'll start sharing my screen so that you can see the presentation along with some other documents that are allied and supportive to the presentation today. I hope English is the language today for our communication, but in between, I'll use a hybrid. I intend to use a hybridization where I'll use Hindi, Marathi, as well as English to propagate my thoughts to you. I hope that's all right. Today, we are going to discuss and talk about how innovation is the key to success. I represent here today my two companies that we have just recently started in Pune. One of them is .edu, where I am the counselor and founder for students, candidates, professionals who want to go abroad for higher studies and careers. To get them crores of rupees of scholarships to start with. So that's my primary role at .edu. I have recently started this C-Probe Technologies, which manufactures one of its kind monopoly product in India, catering to construction industry. This product is based on artificial intelligence, industrial Internet of Things, and Industry 4.0 protocol, including sensor technology. So several of my students are helping me develop this technology and market it and sell it not only in India but abroad. We have 3 patents for this company for those products. So that's my brief background, and hence I think I have several thoughts on how innovation can be the ladder or the pathway to success. Today's target audience are, I guess, students. I don't like the word student. When you are in first year, second year, third year, fourth year, or master's program, especially in engineering, I believe right from the second year, the students should be called as semi-professionals. Hence, I would address you as semi-professionals because you are learning to practice. And once you are learning to practice and you are practicing,
you should be addressed as semi-professionals. And later on, when you graduate and you get a job, then you are a full professionals. So I think either way, we have today semi-professionals or students from all the faculties, as well as faculty members, instructors, and researchers. And maybe some of you are practicing engineers, so technocrats. This is the presentation aimed for this kind of audience. I welcome questions at the end of the session. You can even write down your questions. Don't hesitate. Feel free to ask me any questions related to this topic or any other suitable, relevant topic. Before we start how innovation is leading to success, let's first define and understand what is success. Well, verbatim, म्हणजे शब्दशः जर अर्थ बघितला तर सक्सेस म्हणजे काय? The success is nothing but when you have achieved certain target, certain planned goals or objectives in a process. That can be termed as success. So the success is the aftermath or the end part of a process. That process can involve several different steps as shown in the figure, where you start with an idea or a thought and evolve or graduate to a product or a useful service or useful entity which has value in the market. That we can term as a success because you have achieved certain goals and certain objectives. So this process is a long process. It might take several steps, several years, several resources. But here is what we understand about success. So success consists of teamwork, a vision that comes with objectives. It is strongly driven by passion. It requires focus and hard work, including a hint of creativity and innovation. So success requires these kind of attributes. आता आपण बघतो innovation म्हणजे काय? So innovation is something you create that is unique. That too also requires all these attributes required for success, such as focus, teamwork, hard work, creativity, ability to identify and solve a problem, passion, of course, and with a vision and mission statements with objectives, short-term, long-term, mid-term goals. Once you have these, you are ready for innovation. So what I'm telling you right now is success and innovation have a lot in common. So invariably, I have proved here, मी सिद्ध करून दाखवलं इथे की सक्सेस आणि इनोव्हेशन एकमेकांना हातात हात घेऊन चालतात. So they are kind of friends working together. With innovation, you can get success. With success, you can even further drive innovation. So that's a closed loop system or a cyclic circular system, as we call it. I hope you are getting the point which I want to stress here, that success and innovation have a lot of things in common. Now let's see how success can be measured. Whether it can be measured, of course, it can be measured. But with what parameters? What are the qualitative and quantitative indicators to measure success? Well, one of the most commonly used parameter to measure success is money in the market. Because money or revenue generation or indirectly equity, it's the value of that product which foretells, which proves that your technology, your product that you have developed is successful since it has demand in market. However, money is not the only parameter used to quantify success. We know that honor, respect, and gain in status also contributes to
to define success. So a successful person or a successful entity like a company is based on not only its revenue generation or money, but also what it represents as its respect, earned honor, earned status in the community. So I hope now the concept and the definition of success is quite clear in this context. However, it's very difficult to assess the true value of an invention. So if I want to calculate if my invention is successful using these parameters as a guideline, it becomes very difficult to qualify and quantify the value of that invention. Why is the question? It's because your innovation, the product or service that you develop, has various status remarks in the market. You can measure it using money or revenue generation, which is commonly done. You can measure it what changes it brings in the market, whether it is disruptive or radical. You can cross-check it or assess your invention based on how it impacts the social life, if not the money or revenue. So some inventions have affected the social life tremendously. For example, inventions in medicine, inventions in technology have affected hugely the social structure. It has disrupted the market. However, its money footprint or revenue footprint is very small. There are these examples in the market. Hence, it's very difficult to assess the true value of the invention. Right now, in the global scenario, a term known as innovation efficacy index. An index is calculated to estimate the value of an invention. This is called the innovation efficacy index. There are about 2-3 different indices used to assess a particular invention. So coming back to this particular slide, it's very difficult to assess the true value. खूप डिफिकल्ट असतं कुठलाही इन्व्हेन्शनचं व्हॅल्यू सेट करण्यासाठी फाइंड आउट करण्यासाठी अँड हेन्स इट्स डिफिकल्ट टू मेजर इट्स सक्सेस. कुठलं इन्व्हेन्शन किती सक्सेसफुल आहे हे नुसतं ते किती पैसा कमवतं अथवा डेव्हलप करतं मार्केटमध्ये ह्याच्यावर नुसतं नापता येत नाही. मी तुम्हाला एक्झाम्पल्स देणार आहे की ज्याच्याने हे प्रूव्ह होईल. It's difficult to measure invention and its success. So what is invention? Well, invention is you come up with ideas that are meant to solve some problems, to bring in some value in the society, in the market, which adds to the equity of the society itself. So it's something very different, something unique, something creative. It can be product, it can be service, it can be any procedure or technology, and it provides solutions. So at the base, it's the solution that an invention has to cater to. How to develop invention? I'll come to that step-by-step approach or discuss my approach. Well, it comes with inspiration and creativity and a vision to identify and solve a problem. सो आतापर्यंत आपण बघितलं की सक्सेस म्हणजे काय, इनोव्हेशन म्हणजे काय, आणि किती डिफिकल्ट असतं इनोव्हेशन आणि सक्सेसची व्हॅल्यू मेजर करण्यासाठी. सो व्हॉट इज इनोव्हेशन? इट इज समथिंग युजफुल. Many innovations in the market currently, I would say almost 80 to 85% of the innovations in the market globally, हे युजफुल ठरत नाही. ते नुसते अकॅडमिक इन्व्हेन्शन्स राहतात, म्हणजे ऑन पेपर. त्याच्यातले फक्त 5 ते 10% इन्व्हेन्शन्स, फॉर एक्झाम्पल पेटंट्स, हे ग्रॅज्युएट होतात into a product, useful product or useful technology.
So usefulness is one of the key parameters to define the efficacy or efficiency of invention, the value of the invention, how useful it is, how much it makes an impact. Then comes uniqueness, whether your invention is unique and it's uniquely solving a problem. That uniqueness will be its selling point in the market. It has to start with an idea. An idea or a concept will help you drive the invention to fruition or to success. Your invention can lead to a product or service or technology that will help you grow. Not only you as an inventor, but also the society or the stakeholders to grow, whoever the stakeholders are. So basically, invention corresponds to usefulness, its uniqueness, its idea and concept, the product and technology, and it brings out growth. With that, inventions or innovations are supposed to add value or equity in the market, in the society. Once the product or innovation contributes, adds value and equity, automatically that innovation can be judged to be successful. I'll provide you some examples to clarify this. Let's take some examples that are present on your body right now. So, what items do you see on your body? You can check out. I have summarized them for the time being. Clothes, cosmetics, and makeup, cell phones, writing material like pencils, shoes, and appraisal. And we have watches. So all these items, they are very common now, and you carry them all the time. But just think of it. On these products, innovation at certain time during the history and even today, these products that you commonly use are the manifestation of somebody's innovation, and that's why today they are successful. Clothes are successful. It's a $1 trillion industry in the world. India is the most important textile manufacturers in the world. Cosmetics, even that is growing now in India with a lot of startups and health or very safe cosmetics. Cell phones, you know the story of cell phones, how it's changing our lives. Then watches, at one time, watches were the most valuable item on the body. Right now, it's probably your cell phone or smartphone. So things are changing. It's a kinetic property. Things will change. Innovations that were valuable yesterday may not be that valuable today and may be replaced by certain other innovations in the coming future. So it's a very kinetic state of matter. Shoes and pens and other such items, they are the best examples of successful innovations. So how innovations can lead to success? We'll check out that. What's the process, the procedure? As per my knowledge, I'll share it with you. You can always feel free to ask questions or discuss my comments, my presentation. पहिल्यांदी .edu मध्ये माझा रोल काय आहे तर मी ट्रेन करतो, मी ॲडवाइस करतो. बरेच नवीन प्रॉडक्ट्स मी डेव्हलप केलेत, माझ्या टीमनी डेव्हलप केलेत, ते मी तुमच्याबरोबर आता शेअर करणार आहे. .edu हे जे काउन्सिलिंग सर्व्हिस आहे माझं हायर स्टडीज अब्रॉडसाठी त्याच्यामधलं. नंतर ॲज अ प्रोफेसर वी हॅव डेव्हलप, माय टीम हॅज डेव्हलप सेव्हरल इन्व्हेन्शन्स, several products and technologies that is been marketed in India and abroad. So I'm a facilitator. I help
not only in my core domain, that is civil engineering, but my inventions are in almost all fields of engineering, including IT, data science, sensor technology, mechanical engineering, and so on. Practice. As an engineer, I'm required to practice and also do applied research. So these are my roles, basically. Before we start the main lecture, I would like to thank my gurus for providing me the training of how to innovate. Professor Donde, my father, Professor Fatak, my guru, taught me how to innovate. And then my professors at in the US, Professor Mo and Shu, helped me understand how to translate research, fundamental research, and applied research into practice. So thank you to all the gurus. This is the highlight of a biosnap where you can see that the roles of a person are diversified. You should have several tasks in front of you. You should have role plays, and that you can aim for in the coming 5 years, especially for students. I'm telling this. You can start your professional journey right from second year of engineering. Don't consider yourself just merely academic students. Change your mindset. If you consider yourself only students, your approach will be very, very casual. सो तुमच्या डोक्यातनं आता काढून टाका की तुम्ही स्टुडंट्स आहात. कन्सिडर करा की तुम्ही प्रोफेशनल, सेमी प्रोफेशनल आहात. हा ॲटिट्यूड खूप महत्त्वाचा आहे, कारण काय तसं तुम्ही मग वागायला शिकाल. तसे एटिकेट्स, तसं मॅनर्स आणि तसं ॲटिट्यूड तुमचा बिल्ड होईल. सगळ्यात महत्त्वाचा तो ॲटिट्यूड असतो. आणि हे तुम्ही आता बिल्डिंग सुरू केलं सेकंड इयर, थर्ड इयरपासनं, तर तुम्हाला त्याचा फायदा तुमच्या जॉबमध्ये नक्कीच होणार आहे. खूप लोकांचं आपल्या कॉलेजेसमध्ये आता अख्ख्या इंडियात कॅज्युअल लर्निंग खूप झालेलं आहे. कॅज्युअल लर्निंग इज नॉट ॲट ऑल युजफुल. कॅज्युअल लर्निंग म्हणजे फक्त मार्क आणि डिग्रीसाठी लर्न करायचं. ॲक्च्युली दॅट इज नॉट कॉल्ड लर्निंग ॲट ऑल. त्याला फक्त म्हणतात एक्झाम देणं और असेसमेंट करणं, जे चुकीचं आहे. तुम्ही लर्निंग ॲज अ सेमी प्रोफेशनल केलं पाहिजे. हे माहिती घेऊन की तुम्हाला ते नंतर वापरायचं. दॅट इज द बेस्ट लर्निंग, जे आपल्या गुरुकुल सिस्टीममध्ये केलं जात होतं. सो आता काही वर्षात गुरुकुल सिस्टीम परत आपल्या इंजिनिअरिंग डोमेनमध्ये रुजू होणार आहे. तुम्हाला आश्चर्य वाटेल की गेले 60-70 वर्ष आणि अजूनही डेव्हलप्ड कंट्रीज ज्या आहेत, म्हणजे युरोपियन कंट्रीज, अमेरिका, कॅनडा, इथे गुरुकुल सिस्टीम अजूनही वापरतात. त्यांच्याकडे आपल्यासारखी सिस्टीम नाहीये. आणि म्हणून ते जास्त प्रगत झालेले आहेत. आपण मागे पडलो, कारण काय आपण त्या जुन्या ब्रिटिशकालीन सिस्टीम मध्येच बुडलेलो आहोत. सो आपल्याला आता चान्स आहे की टू चेंज दिस सिनारिओ बाय चेंजिंग द ॲटिट्यूड. हा चेंज ऑफ ॲटिट्यूड असा आहे की यू स्टार्ट ट्रीटिंग युअर एज्युकेशन ॲज अ जॉब, म्हणजे सेमी प्रोफेशनल अप्रोच. If you want success, you need to innovate. Most of the cases, success comes by hard work. Either you work very hard to produce your goals that qualifies success, or you can develop new ideas, new technology, new products, something unique in the market that will lead to success. Hence, the गुरुकुल्ली जी आहे सक्सेससाठी ती आहे इनोव्हेशन. असे अनेक एक्झाम्पल्स आहेत की जिथे तुम्हाला बघायला मिळेल की इनोव्हेशन हॅज लेड टू सक्सेस. आणि असे अनेक एक्झाम्पल्स आहेत त्याच्या उलट की इनोव्हेशन्स हॅव नॉट लेड टू सक्सेस. सो हे कॉन्ट्राडिक्टरी सिनारिओ असतो. कारण काय, इनोव्हेशन आणि सक्सेस ही जी जर्नी आहे, इनोव्हेशन टू सक्सेस,
ह्याच्यात बरेचसे पॅरामीटर्स असतात. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल अपॉर्च्युनिटी, फंडिंग, स्केलिंग अप, तुम्हाला अप्रोप्रिएट टायमिंग अनुसार चान्स मिळणं, थोडंफार लक, या सगळ्या गोष्टींचं जेव्हा जुळून येतं तेव्हा एक इनोव्हेशन सक्सेसच्या मार्गी लागतं. सो हे असं कॉम्प्लेक्स जरी असेल तरी आपल्याला असं म्हणायला हरकत नाही की इनोव्हेशन कॅन लीड मोस्ट प्रॉबेबली टू सक्सेस. पण ते एन्श्युअर करायचं असेल तर मी काही मार्ग सांगेन, माझे स्वतःचे अनुभव सांगेन, ज्याच्यातनं आपल्या चुका कमी होतील आणि आपलं जे जर्नी आहे इनोव्हेशन टू सक्सेस ह्याला खरोखर सक्सेस मिळेल. नाव हाऊ टू इनोव्हेट. फर्स्ट you have to identify the need, the problem, and the need to solve the problem. उगाचच काहीतरी इनोव्हेट करत बसायचं त्याला अर्थ राहत नाही, कारण की ते मग अकॅडमिक इनोव्हेशन होतं. If you want to really get success in the various terms like money, status, respect, and honor, you have to start looking, observe, and start finding where there is a requirement of need. गरज गरज ही जननी आहे इनोव्हेशनची. नीड इज द मदर ऑफ इनोव्हेशन. सो कुठे गरज आहे, तुमच्या कुठलंही फील्ड असेल, हॉटेल मॅनेजमेंट असेल, तुमचं साधं इंजिनिअरिंग असाल, सिव्हिल असाल, कुठलाही इंजिनियर असाल, यू हॅव टू हॅव अ नॅक ऑफ फाइंडिंग द नीड. नीड म्हणजे प्रॉब्लेम, कुठला तरी प्रॉब्लेम पाहिजे, त्या प्रॉब्लेमला महत्व पाहिजे. तो प्रॉब्लेम मग कसा सॉल्व्ह करायचा युनिक मेथडनी, दॅट कॅन बी फाउंड आउट युझिंग इनोव्हेटिव्ह सोल्युशन्स. सेकंडली, असे बरेचसे प्रॉब्लेम्स आहेत की ज्यांना गरज असते सॉल्व्ह करण्याची, परंतु त्याला मार्केटमध्ये ऑर्गनाइज डिमांड नसतो. जर मार्केटमध्ये त्या प्रॉब्लेमला, त्या सोल्युशनला जर डिमांड नसेल तर तुम्हाला सक्सेस मिळण्याचे चान्सेस कमी आहे. आणि म्हणून यू हॅव टू बी केअरफुल when you want to innovate something. Try to find out whether it is required, that particular innovation, whether the problem is relevant, significant, that will initiate a good innovation ideation process. Secondly, whether there will be a market for that particular innovation. म्हणून start treating your research, your R&D work as a job and career. खूप लोकांना रिसर्च हे करिअर आहे हे माहीत नाही, खास कर स्टुडंट्स. परंतु जर तुम्ही बरेचसे टॉप मिलिनियर्स, श्रीमंत लोक बघितले तर ते बेसिकली प्रॉब्लेम सॉल्व्हर्स असतात. बेसिकली युनिकली ते सॉल्व्ह करतात, म्हणजे ते इनोव्हेटर्स असतात. बऱ्याचशा लोकांकडे पेटंट्स असतील, कॉपीराइट्स असतील, ट्रेडमार्क्स असतील, आणि त्याच्यामुळे आपण सेकंड इयर पासनं, फर्स्ट इयर पासनंच मुलांना शिकवायचं की स्टार्ट ट्रीटिंग युअर एज्युकेशन, तुमचं 4 इयर डिग्री प्लॅन आणि तुमचं शिक्षण ॲज अ जॉब. त्यात तुम्ही रिसर्च हे जॉब म्हणून करू शकता. राईट स्टँडर्ड लोकेशन, पोझिशन. कारण काय रिसर्च आणि इनोव्हेशनला असं काही लेवल नसते. तुम्ही लहान मुलं सुद्धा इनोव्हेट चांगलं करू शकता. सो लेट्स स्टार्ट रिसर्च अँड इनोव्हेशन ॲज अ करिअर. अँड बिलीव्ह मी, जगात व्हॅल्यू इनोव्हेटरला आणि रिसर्चरला भरपूर आहे. तुम्ही जर पगाराच्या भाषेत बोलला तर अमेरिकेत साधारण ॲव्हरेज पगार एका रिसर्चरचा साधारण 5-6 लाख रुपये पर मंथ आरामात असतं ॲज अ स्टुडंट. म्हणजे स्टुडंट असता तुम्ही आणि रिसर्च पण करता, सो तुम्हाला 5-6 लाख महिन्याला मिळतात. तेच तुम्ही जेव्हा ग्रॅज्युएट होता आणि रिसर्चर म्हणून काम करायला सुरुवात करता तेव्हा हेच करोडो रुपयापर्यंत पगार महिन्याला मिळू शकतो. एवढी त्याची ताकद असते. आणि हे आपल्याला माहीत नसतं. आपल्याला वाटतं नुसतं इंजिनियर होऊन, डिग्री सर्टिफिकेट मिळवून
आपण जॉब करावा आणि जॉब तो नॉर्मल जॉब असेल, साईट एक्झिक्युशन नाहीतर प्रोडक्शन नाहीतर शॉप वर्क. परंतु असा पण जॉब आहे ज्याच्यात रिसर्च हा मेन प्रोफाईल असतं आणि त्याला भरपूर पगार मिळतो, त्याला मान पण असतो फॉरेनमध्ये. आपल्या भारतात हा प्रकार आता सुरू झालाय. IITs, NITs आणि असे रिसर्च इन्स्टिट्यूट, NCL, आयसर या ठिकाणी आता रिसर्चर्सला पण पगार चांगला दिला जात आहे, अलॉंग विथ फंडिंग. आणि म्हणून तुम्हाला काहीच हरकत नाही की यू कॅन स्टार्ट लुकिंग फॉर रिसर्च ॲज अ जॉब, ॲज युअर करिअर. मी पण तसंच केलंय. मी इंजिनियर झालो, पण माझा खरा जॉब हा रिसर्चर म्हणून आहे. जरी मी प्रोफेसर असेल तरी खरं माझा जर जॉब बघितला तर माझा जवळजवळ 50% टाइम हा रिसर्च आणि प्रॉडक्ट डेव्हलपमेंट आणि इनोव्हेशन मध्ये खर्च होतो. आणि त्यासाठी मला तसं बेनिफिट्स, पगार नाही तर पैसे मिळतात. सो थोडक्यात सांगायचं झालं तर ॲटिट्यूड चेंज करा. कन्सिडर युअर एज्युकेशन, कन्सिडर युअर रिसर्च ॲज अ जॉब इन अ लॉंग टर्म करिअर. मेक शुअर यू अंडरस्टँड दॅट तुमचा पहिले 2-3 जॉब्स हे तुमचं करिअर असेलच असं काही नाही. सो जरी तुम्ही सिव्हिल मधला असाल नाहीतर मेकॅनिकल मधला असाल, तुमचा काही वर्षानंतर 5-6 वर्षानंतर तुमचा जॉब हा त्याच फील्डमध्ये असेल अशी गॅरंटी नाही. कारण का तुमचं करिअर कम्प्लिटली वेगळं असू शकतं. आणि असंच होतं रियालिटीमध्ये. खूप क्वचित तो जमाना गेला की 30-30 वर्ष तोच जॉब करताय. तो जमाना गेला. ते आपला आधीच जे जनरेशन होतं त्याच्यात अशी कंडिशन होतं की बरेचसे लोक वर्षानुवर्ष त्याच फील्डमध्ये तोच जॉब करत आहे. आता तसं नाही. आता खूप प्रचंड ॲम्प्लिफिकेशन, डायव्हर्सिफिकेशन झालेलं आहे की ज्याच्यात तुम्हाला खूप अपॉर्च्युनिटीज अवेलेबल आहेत. की जरी तुम्ही सिव्हिल इंजिनिअरिंगचा 3 वर्षात जॉब हा डेटा सायन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, रोबोटिक्स, मेकॅनायझेशन आणि फायनान्स, मॅनेजमेंट अशा फील्डमध्ये असू शकतो. सो डोक्यातनं काढून टाका की पहिले 2-3 जॉब म्हणजे तुमचं करिअर, असं काहीही नाही. सो कीप yourself, your mind open to options. So let's go a little bit deep into understanding how research and development can lead to unique, creative and innovative products and technologies. सो हळूहळू आता आपण इनोव्हेशन म्हणजे काय ह्याच्यात जाणार. कारण का सक्सेस आपल्याला माहिती आहे, सक्सेस म्हणजे काय हे आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे. पण इनोव्हेशन म्हणजे काय नक्की ते मी माझ्या भाषेत प्रयत्न करतो तुम्हाला सांगायचा. बघा पटतंय का? So what is innovative approaches? Useful products and services, not only for your sector that you are studying, but also multi-sector, multi-diversified applications. So खरा रिसर्चर हा बऱ्यापैकी सगळ्या क्षेत्रात हात गुंतवतो, हात घालतो. A best example I can give you is Tesla आणि एडिसन, इऑन मस्क, बरोबर, रिचर्ड फाइनमॅन, आईन्स्टाईन या लोकांनी बरेचसे रिसर्च बऱ्याच डायव्हर्सिफाईड फील्डमध्ये केलं. इवन गॅलिलिओ यांनी बरेचसे डायव्हर्सिफाईड फील्डमध्ये काम केलं. वेस्टरगार्ड एक इंजिनियर होता, वेस्टरगार्ड, की ज्यांनी बरेचसे काम सिव्हिल इंजिनिअरिंगमध्ये आणि बाकीच्या पण केलेलं आहे. सो असे तुम्हाला खूप एक्झाम्पल्स दिसतील की जिथे प्रूव्ह होतं की इनोव्हेटर नाहीतर रिसर्चरचं असं काही डोमेन फिक्स नसतं. आणि म्हणून जेव्हा तुम्ही US, कॅनडाला नाहीतर डेव्हलप कंट्रीमध्ये जाता तेव्हा तुम्हाला हा माहोल, हे कंडिशन बघायला मिळतात. तिकडे कोणी तुम्हाला स्टॅम्प करत नाही तुम्ही सिव्हिल इंजिनियर तर तुम्ही ह्याच्यातच काम करा, असं नसतं. तुम्ही बऱ्याच गोष्टीत काम करू शकता. म्हणजे एक्झाम्पल द्यायचं तर मी सिव्हिल इंजिनिअरिंग म्हणून PhD करायला गेलो तिकडे, तर मला अपॉर्च्युनिटीज ॲज अ कन्सल्टंट, ॲज अ लॉयर, ॲज अ इलेक्ट्रॉनिक्स आणि IT आणि सेन्सर टेक्नॉलॉजीमध्ये काम करायला मिळालं, मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगमध्ये काम करायला मिळालं. सो डायव्हर्सिफाईड अपॉर्च्युनिटीज मला मिळाल्या आणि हे सगळ्यांनाच मिळतात, असं नाही की फक्त मला मिळालं. सो हे एक तुम्ही समजून घ्या की इंडियात जी सिस्टीम आहे त्याच्या बरेचसे उलट तिकडे सिस्टीम आहे पल्ल्याड.
आणि ते ऍक्च्युली आपलीच सिस्टम ते घेऊन गेले. आपल्या पूर्वी गुरुकुल सिस्टम मध्ये कुणाला असं फिक्स करत नव्हतं की तुझं हे डोमेन आहे. बऱ्याच डोमेन मध्ये बरेच लोक काम करायचे आणि म्हणून प्रगती ही होणारच. अनफॉर्च्युनेटली आपल्या आता या सिस्टम मध्ये खूप स्टॅम्पिंग केलं जातं की तुम्ही फक्त या फील्ड मध्येच काम करायचं. तर आता तसं राहिलं नाहीये जगात. तुम्ही कुठल्याही डोमेन मध्ये काम करू शकता आणि व्हॅल्यू बिल्ड करू शकता, स्वतःचं नाव कमवू शकता आणि हे सक्सेस कमवू शकता. म्हणून डोमेन असा काही राहिला नाहीये. इंजिनिअरिंग, नॉन इंजिनिअरिंग, सायन्स, मटेरियल्स आणि नवीन आता डोमेन्स काही आलेत, अलाइड और सपोर्टिव्ह डोमेन्स आलेत, ज्यांना जसं डेटा सायन्स आहे, नंतर डेटा इंजिनिअरिंग आहे, मॅनेजमेंट आहे. देन सस्टेनेबिलिटी हा एक नवीन डोमेन तयार होतोय हळूहळू. गेले 20 वर्ष तो तयार होतोय आणि आता बऱ्यापैकी त्याच्यात अपॉर्च्युनिटीज डेव्हलप. नॉव्हेल्टी, प्रत्येक इनोव्हेशन मध्ये काहीतरी नॉव्हेल्टी, नवीनपणा असावा. म्हणजे ते प्रॅक्टिकल असायला पाहिजे, ते प्रॉडक्ट इम्पॅक्टफुल असायला पाहिजे. इंटरडिसिप्लिनरी असेल तर वा वा, बेस्टच, काय मग त्याचं युटिलिटी वाढते. पण सगळ्यात महत्वाची गोष्ट ही इनोव्हेशन मध्ये मार्केटेबिलिटी पाहिजे. मार्केटेबिलिटी म्हणजे त्याला डिमांड पाहिजे मार्केटमध्ये, लोकांनी त्यांच्या खिशातले पैसे काढून ते विकत घेतलं पाहिजे, त्याला म्हणतात मार्केटेबिलिटी. आणि ते जर प्रोडक्ट तसा असेल तर साधा चहा जरी तुम्ही इनोव्हेट केला तरी तुम्ही कोट्याधीश व्हाल ह्याची गॅरंटी मी देतो. आणि तसे एक्झाम्पल्स तुम्हाला बघायला मिळतील. सो साधं 10 रुपयाचा चहा तुम्ही इनोव्हेट केला तरी तुम्ही मार्केटमध्ये तुमची व्हॅल्यू, तुमचं सक्सेस कमवू शकता. का तर तुमचं इनोव्हेशन हे मार्केटेबल होतं आहे म्हणून. सो नॉवेल्टी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट अलॉंग विथ मार्केटेबिलिटी. म्हणून मी एनकरेज करतो तुम्हाला की हायब्रिड डोमेन मध्ये काम करा, अनेक डायव्हर्सिफाईड फील्ड मध्ये विचार करा. नुसतं आपलं जे तुम्ही शिकताय मेकॅनिकल, सिव्हिल, ENTC, IT, नुसतं त्याच्यात गुरफटून जाऊ नका. तुमचं विजन वाढवा. पाईपलाईन विजन ठेवू नका. म्हणजे आपण एका पाईप मधनं कसं बघतो, समजा बघितलं तर आपल्याला थोडं जास्त काही दिसत नाही, तेवढंच दिसतं. दॅट्स कॉल्ड पाईपलाईन विजन. हॅव अ ब्रॉड विजन, पेरिस्कोपिक विजन, सिनेमास्कोप विजन, की ज्याच्यात तुम्हाला बरंचसं काही दिसतं. that will help you find pathways, your own pathways you can create, own options, own opportunities, की जिथे तुम्ही सक्सेस तुम्हाला मिळू शकतो. क्रॉस इन्स्टिट्यूट, तुम्ही क्रॉस इन्स्टिट्यूट पण जाऊ शकता, क्रॉस डिपार्टमेंट जाऊ शकता, एक युनिफाईड अप्रोचने काम करू शकता. म्हणजे सिव्हिल, मेकॅनिकल, ENTC, IT एकत्र येऊन काम करण्याचं गरज आहे, कारण की तसे प्रॉडक्ट्स मार्केटमध्ये डिमांड आहे. म्हणजे ते मार्केटेबल प्रोडक्ट्स मोस्ट प्रॉबेबली असू शकतात, असा पण विचार करा. लेवल्स, आता कोण इनोव्हेशन करू शकतं, तर देर इज नो एज लिमिट. There are children who have done very productive, very successful innovations, and there are very old people who have done innovations. मलाच एक माहितीतला आहे धनगर आमच्या गावातला, 80 वर्षाचा धनगर होता. मी तेव्हा लहान होतो, पण त्या धनगरकडे साधं घर पण नव्हतं, छप्पर होतं. त्या छप्पर मध्ये शेतात त्याची लॅब होती आणि तो इन्स्ट्रुमेंट्स तयार करायचा, ऍग्रिकल्चर इन्स्ट्रुमेंट्स. असे भन्नाट एक इन्स्ट्रुमेंट्स त्यांनी डेव्हलप केलेले. त्याचं नाव सरोदे, पहिलं नाव मला आठवत नाही, पण सरोदे आजोबांनी जे इन्स्ट्रुमेंट्स ऍग्रिकल्चरसाठी राहुरी कृषी विद्यापीठच्या समोरच्या गावात तयार केले ते जबरदस्त होते. आणि ते सगळे प्रोफेसर्सनी विद्यापीठातले ढापले. म्हणजे त्यांना काही पैसे मिळाले नाही, मान मिळाला नाही, काही नाही. शेवटी मरता मरता त्यांना एक पेटंट आम्ही मिळवून दिलं आणि त्याच्यावर ते खुश झाले. सांगण्याचा हेतू काय की असं एज लिमिट काहीच नाहीये. 80 वर्षाचा म्हातारा की ज्याच्याकडे काही रिसोर्सेस नाही, शिक्षण नाही, काही नाही, तो एवढे भन्नाट
इन्स्ट्रुमेंट्स ॲग्रिकल्चरमध्ये बनवू शकतो की जे लोकांनी विकून करोडो रुपये कमवले. भुईमुग काढायचं यंत्र त्यांनी शोधून काढलं की ज्याच्यामुळे भुईमुग सेपरेट होतं, टरफलं सेपरेट होतं. असे अनेक इन्स्ट्रुमेंट्स त्यांनी काढलेले आहेत, मला आता आठवत नाही, पण ती केस स्टडी वेगळीच आहे. ह्याच्यात प्रूव्ह होतं की एज लिमिट अथवा नॉलेजचं लिमिट असं काही नाही. इट ऑल ड्राईव्स टू कॉमन सेन्स. तुम्हाला जर कॉमन सेन्स असेल, काही डिग्री बिग्रीची गरज नाही. यू कॅन इनोव्हेट and you can create marketable technologies, and hence you can be successful. So गुरु किल्ली जर म्हटली इनोव्हेशनची तर कॉमन सेन्स, प्रॅक्टिस कॉमन सेन्स, जे कुठल्याही कॉलेजमध्ये मी तरी बघितलं नाही कोण शिकवतं. कॉमन सेन्स हा खूप महत्वाचा ठरतो. इव्हन इंजिनियर्सला अथवा कुठलाही ऑक्युपेशन मध्ये कॉमन सेन्स हा शिकवायला पाहिजे. इव्हन मी म्हणतो शाळेत शिकवला पाहिजे. कॉमन सेन्स असा हा कोर्स जो आहे तो इतका महत्वपूर्ण आहे की बाकीचे सगळे सब्जेक्ट त्याच्यासमोर फिके पडतात. तसे पुस्तकं पण कमी आहेत, त्याच्यावर रिसर्च केलेले पण कमी आहे. म्हणून कॉमन सेन्स हा खूप महत्वाचा गॅप आहे आपल्या एज्युकेशन सिस्टीम मध्ये. जेव्हा मी काउन्सिलिंग देतो, मी ट्रेनिंग देतो, मी मेंटरिंग करतो मुलांना, तेव्हा पहिली गोष्ट मी त्यांना शिकवतो की हाऊ टू प्रॅक्टिस कॉमन सेन्स. त्याच्यामुळे त्यांची व्हॅल्यू लगेच मार्केटमध्ये वाढते. सो तुम्हाला सांगतो मी, तुम्ही प्रॅक्टिस करा कॉमन सेन्स आणि फाइंड आउट करा कॉमन सेन्स म्हणजे काय आणि त्याची प्रॅक्टिस करा. बी फ्लेक्सिबल. डोंट कीप युअर विजन टाईड अप की मी फक्त हेच करणार. जे आज तुम्हाला तुमचं हॅपी झोन वाटतंय, कम्फर्ट झोन वाटतंय, आणि जे आज तुमचं डिस्कम्फर्ट झोन आहे, जे तुम्हाला आवडत नाही करायला, तेच उद्या तुम्ही त्याच्यात करोडो रुपये कमवू शकता. असं ते चित्र आहे. असं खूपदा झालंय की लोकांना जे आधी आवडत नव्हतं त्याच्यातच त्यांनी नाविन्यपूर्ण काम करून पुढे जाऊन पैसे कमवलेले आहेत. सो कीप युअर माइंड ओपन अँड फ्लेक्सिबल, मोल्डेबल. रिजिड होऊ नका. थिंक लोकली, ऍक्ट ग्लोबली. असं पण एक मंत्र आहे की लोकल थिंक करा, आजूबाजूचं ऑब्झर्व करा आणि थिंक करा, आणि ग्लोबल लेवलवर त्याचं प्रोडक्शन करा. हे मूळ मंत्र आहे अनेक बिझनेसेसचा. थिंक लोकली, ऍक्ट ग्लोबली. आय थिंक ली आयकोका हे वाक्य आहे. माझ्या थॉट प्रोसेसमध्ये मी जे सगळ्यात महत्वाचं ठरतं ते आहे फ्रीडम टू फेल. जर तुम्हाला इनोव्हेशन्स करायचे असतील आणि बिझनेसमध्ये सक्सेसफुल व्हायचं असेल तर यू शुड लर्न टू डायजेस्ट फेल्युअर. म्हणजे फेल्युअर तुम्हाला झेपलं पाहिजे, डायजेस्ट करता आलं पाहिजे. अनेक फेल्युअर्स येतात, ते फेस करणं आणि त्याच्यावर मात करणं हे सगळ्यात जास्त इम्पॉर्टंट ठरतं. त्याला आपण इंग्लिशमध्ये रेझिलियन्स असं म्हणतो. मराठीत त्याचा वर्ड असेल चिकाटी, नाहीतर फेल्युअरला कसं सामनं जायचं आणि ओव्हरकम करायचं. आता तो वर्ड मला आठवत नाही मराठीतला, पण आय थिंक तुम्हाला आता मी जे सांगतो ते समजलं असेल. सो फ्रीडम टू फेल. लेट स्टुडंट्स फेल, लेट युअर प्रोजेक्ट्स फेल. तुम्ही बीईचा प्रोजेक्ट करता, तो काय सक्सेसच व्हायला पाहिजे ना असं काही नाहीये. खूप लोक घाबरतात मुलं की अरे सक्सेस नाही झालं म्हणून आपल्याला आता कमी मार्क मिळणार, म्हणून फेल होणार आपण. असं काही नसतं. तुम्ही काय अटेम्प्ट केलं, कसा तो प्रोजेक्ट केला, काय काय शोधून काढलं त्याच्यातनं, आणि मग तो फेल झाला, चालतं. तुम्ही ट्राय तरी केलाय, तुम्ही अटेम्प्ट केलाय, तुमचा ॲटिट्यूड चांगला होता, ह्याच्यावर तुम्हाला मार्क दिले पाहिजे. ते आउटकम काय आलंय त्या प्रोजेक्टचं हे महत्वाचं नसतं, तुम्ही कसं केलं हे महत्वाचं ठरतं. तर म्हणून मी फॅकल्टी म्हणजे इन्स्ट्रक्टर्सला सांगेन, प्रोफेसर्सला सांगेन की अलाव करा तुमच्या स्टुडंट्सला फेल्युअर, मल्टिपल फेल्युअर्स. एक गुगल तुम्ही करू शकता. MIT युनिव्हर्सिटी जी आहे आपलं US मध्ये, त्याच्यात एक प्रोफेसर आहेत, आय थिंक कुठल्या डिपार्टमेंटला आहेत मला माहित नाही, पण त्यांचा एक गुगल करा, CV ऑफ फेल्युअर्स MIT.
त्यांचा बायोडेटा CV आहे ज्याच्यात त्यांनी फक्त त्यांचे फेल्युअर्स नमूद केलेले आहे. या माणसाचं फेल्युअर वाचूनच आपल्याला कळतं की हा माणूस कोण आहे, त्यांनी काय काय कमवलंय. गंमत बघा, फेल्युअर्सनी त्या माणसाची कुवत त्याची व्हॅल्यू तसंच तुम्ही तुमचा पण प्रयत्न करा की फेल्युअरला कमी. बरेचसे इन्व्हेन्शन्स जगात फेल्युअर्समुळेच पुढे आले. तो मार्केटेबल टेक्नॉलॉजीज डेव्हलप करायला शिका. IPRs डेव्हलप करा, पेटंट्स, कॉपीराइट्स, जेणेकरून तुम्हाला प्रोटेक्शन मिळेल तुमच्या प्रोडक्टसाठी. आय एनकरेज टू व्हेंचर आउट, म्हणजे रिस्क घ्या. काही प्रकारची रिस्क घेतल्याशिवाय तुम्हाला सक्सेस मिळण्याचे चान्सेस खूप कमी आहेत. Hello, sir. Hello. Yes. Sir, sorry to Yes. interrupt you, but there is some Oh. background noise is there at your end. Please check. Oh, really? Yes, Can sir. you hear me now? Sir, still some noise is there. Oh, hello, hello. Now okay. Now okay? No, sir. Again it Hello? started. Hello. Hello, can you hear me now? आता Yes, yes. ऐकू येतंय बरोबर? Yes, yes. ओके ओके. मला सांगा मध्ये मध्ये जर ऐकू नाही आलं तर. Okay. So I encourage you to venture out and take risk. Be curious. कारण काय क्युरियसनेस हे आपलं किल झालंय 5वी पासनं ते आतापर्यंत. क्युरिओसिटीला कधी मार्कच मिळाले नाही. क्युरियस म्हणजे नेहमी उत्सुक राहा, चिकित्सक राहा. दॅट विल लीड टू लॉट ऑफ इनोव्हेशन्स. सो बी क्युरियस आणि होलिस्टिकली थिंक करा, म्हणजे ऑल राऊंड 360 डिग्री थिंकिंग ज्याला म्हणतात हल्ली, तसं होलिस्टिक थिंकर व्हा. अपॉर्च्युनिटीज जगात खूप आहेत, इंडियात खूप आहेत, सगळ्यांसाठी, स्टुडंट्स, फॅकल्टी, इन्स्टिट्यूटसाठी. आता जे स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप आणि रिसर्च ह्याला खूप महत्व येत आहे. तुम्ही बघताय बऱ्याच ठिकाणी गव्हर्नमेंटमध्ये आता रिसर्च, प्रोडक्ट, इनोव्हेशन, स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योरशिप या सगळ्याला आता खूप महत्व दिलं जात आहे. So innovation will lead to some prototyping will lead to some product development, and product development will lead to marketing, and marketing will lead to success. असं ते सायकल आहे. सो जेव्हा तुम्ही इनोव्हेशन कराल, कुठली तरी आयडिया डेव्हलप कराल, तेव्हा स्केलेबिलिटी म्हणजे ते प्रोडक्ट किती मोठं होऊ शकतं, किती लोकांपर्यंत जाऊ शकतं, किती लोक त्याला पैसे देतील, मार्केटेबल आणि स्केलेबिलिटी, ह्या दोन्ही गोष्टी तुम्हाला विचारात घ्यायला लागतील. तुमचं एक्सपर्टीज त्याच्यात तुम्हाला डेव्हलप करायला लागेल, त्या प्रॉडक्ट, त्या टेक्नॉलॉजीमध्ये. न्यू प्रॉडक्ट रेंज वेळोवेळी आणायला लागेल. म्हणजे मी आता इन्व्हेन्शन केलं आणि तेच मी 20 वर्ष वापरतो असं चालत नाही. दर वर्षी, दर 6 महिन्याला ते प्रॉडक्ट तुम्हाला अजून इनोव्हेट करायला लागेल. कारण काय, कॉम्पिटिशन लगेच येते, कॉपी कॅट्स लगेच येतात, आणि म्हणून त्यांना मात करायची असेल तर तुम्हाला कायमस्वरूपी सस्टेनेबल इनोव्हेशन म्हणजे कायमस्वरूपी इनोव्हेशन्स करायला लागतात, नाविन्य आणायला लागतं तुमच्या प्रॉडक्टमध्ये. आणि त्याच्यामुळे एक काइंड ऑफ मोनोपॉली, मार्केटमध्ये मोनोपॉली तुम्ही मेंटेन करू शकता. एक्झाम्पल बजाजची रिक्षा, त्याचे प्रॉडक्ट, स्कूटर्स, अनेक 40-50 वर्ष त्यांनी मोनोपॉली गाजवली अख्ख्या इंडियात. तसं टाटांनी केलं नाही, पण बजाजचं मॉडेल तसं होतं, बिझनेस मॉडेल, आणि त्याच्यात त्यांनी भरपूर पैसा कमवला. सो मोनोपॉली कॅन बी अ गुड अल्टरनेटिव्ह, कॅन बी गुड फॉर सक्सेस, बट नॉट नेसेसरली मोनोपॉली ही गव्हर्नमेंटला आवडते, कारण का इट डिस्ट्रॉयज कॉम्पिटिशन. आता आपण बघू की सगळ्यात इनोव्हेटिव्ह कंपनीज कुठल्या आहेत जगात. तर तुम्ही जर बघितलं तर फार्मास्युटिकल कंपनी जे औषधं बनवतात, हे सगळ्यात जगात इनोव्हेशन्स आणतात. साहजिक आहे, औषधं हेच इनोव्हेशन असतं. जसं आता तुम्ही कोविड वॅक्सिन बघितलं,
करोडो रुपये, बिलियन्स ऑफ डॉलर्सचं मार्केट डेव्हलप झालंय आणि असं होत राहणार आहे कायमस्वरूपी. तसंच IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमी कंडक्टर्स, केमिकल्स अँड मटेरियल्स, इंजिनिअरिंग, मग मेडिकल टेक्नॉलॉजीज आणि बाकीचे जे आहेत ते डेव्हलप झालेले आहेत. सो सगळ्यात जास्त इनोव्हेटिव्ह कंपनीज हे फार्मास्युटिकल, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि मटेरियल्स इंजिनिअरिंग मध्ये आहेत जगात. कुठल्या कंपन्या टॉप मध्ये आहेत तर हे 2020चा आकडा आहे, सर्वे आहे, 2020चा सर्वे आहे, ज्याच्यात ऍपल हे सगळ्यात टॉप मध्ये होतं, अल्फाबेट, अमेझॉन आणि बाकीच्या कंपन्या तर तुम्हाला माहिती आहेत त्यांचं रँकिंग काय आहे ते बघू शकता तुम्ही. पुढचं रँकिंग टेस्ला हे 11वं होतं 2020 साली, आणि बाकीच्या ह्या बऱ्याचशा कंपन्या ह्या फॉरेनच्या आहेत. या बाकीच्या कंपन्या आहेत 2020 साली ज्याचं इव्हॅल्युएशन झालं. यात आश्चर्यकारक एक कंपनी आहे टोयोटा आणि व्हॉल्वो. व्हॉल्वो हे कार्स बनवतात, तुम्हाला माहिती आहे. त्याचा नंबर जगात 50वा आहे. का व्हॉल्वो एवढा खाली आहे, का टोयोटा एवढा खाली आहे ॲज कम्पेअर्ड टू अदर कंपनीज लाईक IT, सॉफ्टवेअर, कॉम्प्युटर्स याच्यात? तर एक गोष्ट आहे, ह्या कंपन्यांचं बऱ्याचशा कंपन्यांचं ऑब्जेक्टिव्स आणि स्ट्रॅटेजी हे त्यांनी अशा ठेवल्यात की बरेचसे प्रोडक्ट्स ते सेल करत नाहीत, ते फ्री ऑफ कॉस्ट त्यांनी दिलेले आहेत. बरेचसे प्रोडक्ट्स ह्या कंपन्यांनी फ्री ऑफ कॉस्ट टू द पब्लिक दिलेले आहेत. टाटा पण तसंच करतं, बरेचसे इनोव्हेशन्स फ्री ऑफ कॉस्ट पब्लिकला देतं. तसंच व्हॉल्वो हे सगळ्यात महत्वाचं उदाहरण आहे, त्याचं एक्झाम्पल मी नंतर देईन. ऐकू येतंय ना सर व्यवस्थित? येस सर. येस ओके, सर. थँक्यू. हे 2021 स्टॅटिस्टिक्स आहे, जिथे ऍपल आणि पहिल्या 4-5 कंपन्या तशाच आहेत, पण टेस्ला आता घुसली मध्ये आणि टॉप मध्ये गेली आहे. या 1 वर्षात टेस्लाने बरेचसे इनोव्हेशन्स प्रॉडक्ट मध्ये कन्व्हर्ट करून प्रूव्ह केलं की मार्केट कॅप्चर त्यांना करता येतं, म्हणजे मार्केटेबल प्रोडक्ट्स आहेत. त्यामुळे टेस्ला आता सगळ्यात टॉप रेव्हेन्यू जनरेशन कंपनी झालेली आहे, म्हणजेच आपल्या भाषेत सक्सेसफुल झाली असं थोडक्यात म्हणायला हरकत नाही. आता जर तुम्ही सेक्टर वाईज बघितलं इनोव्हेशन्स, कशात इनोव्हेशन्स जास्त आहेत तर टेक्नॉलॉजीमध्ये सगळ्यात जास्त आहे. कन्झ्युमर गुड्स आणि सर्व्हिसेस मध्ये पण इनोव्हेशन भारी आलेले आहे. हेल्थ केअर हा 3रा नंबर आहे आणि ट्रान्सपोर्टेशन, इन्फ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी यात आहे. सो जर तुम्ही इंजिनिअरिंग मध्ये कुठल्याही फॅकल्टी मध्ये असाल, सिव्हिल, मेकॅनिकल, ENTC, IT, कॉम, इन्स्ट्रुमेंटेशन, कुठलंही फॅकल्टी घ्या, इव्हन नॉन इंजिनिअरिंग, तुम्हाला ह्या इंडस्ट्रीमध्ये कॉन्ट्रीब्युट करता येईल ॲज अ इनोव्हेटर, ॲज अ रिसर्चर. भरपूर स्कोप आहे. आता भारतातले जर इनोव्हेटिव्ह कंपनीज बघितल्या तर बघा, पहिली कंपनी जी आहे टॉप मध्ये ती तर सिप्ला आहे, जे औषधं बनवतात, आणि मग बाकीच्या कंपन्या IT, हेल्थ केअर आणि अशा कन्झ्युमर प्रोडक्ट्स मध्ये आहेत. बऱ्याचशा कंपनीचं तर नावच मला माहित नाही, हे मी पहिल्यांदा बघितलीत नावं. सिप्ला हे मात्र नाव जुनं आहे. आता सगळ्यात जास्त पैसे कोणी कमवलेत इंडियामधल्या कंपन्यांनी तर ते आहेत रिलायन्स. म्हणजे सक्सेसची भाषा जर बघितली तर रिलायन्स टॉप मध्ये, पण इनोव्हेशन मध्ये रिलायन्स टॉप मध्ये नाहीये. म्हणजे याचा अर्थ इनोव्हेशनच सक्सेस आहे असं सिद्ध होतं. नुसतं इनोव्हेशन करून सक्सेस तुम्हाला मिळेल असं काहीही नाही. पण बरोच कंपन्यांचे एक्झाम्पल्स असे आहेत की तुम्ही इनोव्हेट केलं तर तुम्हाला मार्केटमध्ये स्थान मिळू शकतं. रिलायन्स त्याला अपवाद आहे. रिलायन्स मध्ये इनोव्हेशन जास्त नाहीये, तिथे जास्त ऑप्टिमायझेशन आणि प्रोडक्शन आहे. त्याच्यामुळे त्यांनी मार्केट कॅप्चर जास्त केलेलं आहे येत्या 20 वर्षात. सो रिलायन्स इंडस्ट्रीज ॲट द टॉप इन रेव्हेन्यू. Infosys, TCS, and other L&T, all these are
पार्शली इन इनोव्हेशन अँड पार्शली इन प्रोडक्शन. सो दोघांचं कॉम्बिनेशन ते करतात पोर्टफोलिओमध्ये, आणि सक्सेस हा त्यांनी मॉनिटरी रेव्हेन्यू जनरेशन मध्ये अचीव्ह केलेला आहे. वर्ल्ड टॉप इनोव्हेटिव्ह कंट्रीज कुठल्या आहेत हा प्रश्न आपल्याला पडेल. त्यात स्वित्झर्लंड, स्वीडन, USA, UK हे टॉप मध्ये आहेत. साऊथ कोरिया, बरेचसे, सिंगापूर आता पुढे आलंय. इंडियाचा नंबर बऱ्यापैकी मागे आहे, पहिल्या 50 कुठेतरी असेल, पण हळूहळू आपण प्रगती नक्कीच करतोय. तुम्हाला दिसेल येत्या 5-6 वर्षात आपला नंबर पहिल्या टॉप 20 मध्ये येईल, कारण काय आपला इथे आता ड्राईव्ह सुरू झालाय स्टार्टअप आणि अनेक गोष्टींचा. इव्हन पेटंटिंग जे आहे ते आपल्या इथे गव्हर्नमेंटने खूप चेंजेस केलेले आहेत. आता आपण एक ग्राफ बघूया. हा ग्राफ आहे एक्स ऍक्सिस मध्ये टेक्नॉलॉजी न्यूनेस, म्हणजे किती युनिकनेस आहे त्या प्रोडक्ट मध्ये, म्हणजेच इनोव्हेशन, आणि वरच्या ऍक्सिस मध्ये इम्पॅक्ट ऑन द मार्केट, त्या इनोव्हेशनचा इम्पॅक्ट ऑन मार्केट किती आहे. हे जर आपण बघितलं तर 4 प्रकारचे इनोव्हेशन्स क्लासिफिकेशन असं जगात दिसतं. फॉर एक्झाम्पल, इन्क्रिमेंटल इनोव्हेशन म्हणजे काय की बाबा कमी नॉर्मल अथवा खूप कमी इनोव्हेशन आहे त्याच्यात आणि खूप कमी मार्केट इम्पॅक्ट आहे, त्याला इन्क्रिमेंटल इनोव्हेशन असं म्हणतात. दुसरं आहे की मार्केट कॅप्चर खूप झालंय, त्या प्रॉडक्टने मार्केट खूप कॅप्चर केलंय पण इनोव्हेशन कमी आहे, मोजकं आहे. याच्यातच रॅडिकल आणि डिस्ट्रप्टिव्ह इनोव्हेशन्स हे खूप टॉप मध्ये मोजलं जातं. रॅडिकल इनोव्हेशन म्हणजे त्या प्रॉडक्टमध्ये इतकं युनिक काहीतरी आहे की दॅट टेक्नॉलॉजी विल क्रिएट ब्रेक थ्रू विच विल ट्रान्सफर द होल मार्केट अँड क्रिएट अ न्यू मार्केट बाय इट सेल्फ. अशा बऱ्याचशा रॅडिकल इनोव्हेशन्स आहेत. डिस्रप्टिव्ह इनोव्हेशन म्हणजे आपलं जेव्हा इंटरनेटचा शोध लागला, दॅट इज कॉल्ड डिस्रप्टिव्ह इनोव्हेशन. जेव्हा जेम्स वॅटने इंजिन शोधून काढलं, दॅट इज डिस्रप्टिव्ह इनोव्हेशन, म्हणजे ज्यांनी अख्खं मार्केटच चेंज केलं, कम्प्लीट डिस्रप्ट केलं, डॅमेज केलं म्हणण्यापेक्षा डिस्टर्ब केलं, दॅट्स कॉल्ड डिस्रप्टिव्ह. काही टेक्नॉलॉजीज जुन्या बंद झाल्या आणि ह्या नवीन टेक्नॉलॉजीने त्याची जागा घेतली. सो इंटरनेट इज वन ऑफ द बेस्ट एक्झाम्पल्स ऑफ डिस्रप्टिव्ह टेक्नॉलॉजी. सो असे 4 टाइप्स आहेत ज्याच्यात आपलं इनोव्हेशन मोडू शकतो. एक्झाम्पल्स बघा. सगळ्यात डिस्ट्रप्टिव्ह टेक्नॉलॉजीज ह्या गुगल, 3M, टेस्ला अशा लोकांनी आणलेल्या आहेत जगात. रॅडिकल टेक्नॉलॉजीज बऱ्यापैकी जे मेडिसिन्स आणि ह्युमन कन्झम्पशन प्रोडक्ट्स ह्या लोकांनी आणलेले आहेत. अशा काही टेक्नॉलॉजीज ज्याच्यात थोडं इनोव्हेशन आहे पण सगळ्यात जास्त मार्केट कॅप्चर केलंय, म्हणजे ॲपल, टोयोटा अशा लोकांचे प्रोडक्ट्स आहेत की ज्यांनी मार्केट खूप कॅप्चर केलं अख्ख्या जगात आणि कमीत कमी वेळात. पण त्याच्यात एवढं इनोव्हेशन नव्हतं, अगदी थोडंफार इनोव्हेशन, असं खूप काही जगावेगळं खूप वेगळं असं इनोव्हेशन नव्हतं इम्पॅक्ट, पण तरी त्यांनी मार्केट कॅप्चर केलं, म्हणजे सक्सेस मिळवलं. हे जे टॉप कंपन्या आहेत टॉप लेवलला डिस्ट्रप्टिव्ह आणि सस्टेनिंग इनोव्हेशन मध्ये, हे सगळ्यात जास्त सक्सेसफुल रेव्हेन्यू जनरेशनच्या हिशोबाने बघितलं जाईल. व्हेराज ह्या ज्या खालच्या कंपन्या आहेत त्या रेव्हेन्यू जनरेशन एवढं नाही करू शकत जेवढं यांनी केलंय, पण तरी त्याच्यात इनोव्हेशन आहे. आय होप तुम्हाला आता डिफरन्स कळेल बऱ्याचशा इनोव्हेशन्स मध्ये. आता आपण एक्झाम्पल्स बघू. व्हॉल्वोचं एक्झाम्पल मला खूप आवडतं द्यायला, कारण काय व्हॉल्वोने साधारण 1960 साली पहिल्यांदा सीट बेल्ट चा शोध लावला. जे तुम्ही आता तुमच्या कारमध्ये 3 पॉइंट सीट बेल्ट वापरता, तो व्हॉल्वोने शोधून काढला स्वीडनमध्ये. आता तो त्यांनी पेटंट नाही केला आणि त्यांनी तो फ्री ऑफ कॉस्ट सगळ्या ऑटोमोबाईल मॅन्युफॅक्चरर्सना फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करायला दिला. कारण काय त्यांचा स्ट्रॅटेजी अशी होती की सगळ्यात जास्त ह्या प्रोडक्टचा यूज
टू सेव्ह लाईव्स ह्याच्याने होणार रादर दॅन त्याच्यातनं पैसे मिळवण्याचं. आता दिलदारी म्हणा नाहीतर चॅरिटी म्हणा, पण व्होल्वोनी ते केलं आणि अजूनही लोक व्होल्वोला त्याच्यासाठी रिस्पेक्ट देतात. पैसे मिळत नाहीत व्होल्वोला त्याला अजिबात, एक पैसा सुद्धा मिळाला नाही व्होल्वोला त्या सीट बेल्टसाठी, पण रिस्पेक्ट आणि स्टेटस हे नक्कीच मिळालं. आता जर जगात सगळ्यात सेफेस्ट कार्स तुम्ही कुठल्या बघाल तर त्या व्होल्वोच्या आहेत अख्ख्या जगात. Tesla is another example where you'll see that innovation has led to disruptive technologies and that has changed the market. म्हणजे पूर्ण दृष्टिकोनच त्यांनी चेंज करून टाकलाय. हायपरलूप म्हणा, स्पेसएक्स म्हणा, काही म्हणा तुम्ही, गुगलचं कुठलंही प्रॉडक्ट म्हणा, त्यांनी सगळं सिस्टमच चेंज करून टाकली. इवन मायक्रोसॉफ्टचं त्या काळी विंडोज हे सॉफ्टवेअरने बऱ्याचशा डिस्ट्रप्टिव्ह टेक्नॉलॉजी आणली की जेणेकरून पूर्ण कॉम्प्युटर कसा वापरायचा हेच त्यांनी चेंज करून दिलं. आणि यू नो द स्टोरी ऑफ विंडोज. एडिसनचे पण काही प्रयोग, बरेचसे प्रयोग हे तसे आहेत. एडिसननी नुसतं बल्ब आणि ह्याच्यात काम केलं नाहीये, जवळजवळ 50 वेगवेगळ्या क्षेत्रात त्यांनी आपलं डोकं खाजवलंय आणि इनोव्हेशन्स तयार केले जे आपल्याला माहित सुद्धा नाहीये. त्यातले 10% इनोव्हेशन सक्सेसफुल झालेले आहेत, पण बाकीचे 80-90% इनोव्हेशन्स हे नुसतं इनोव्हेशन राहिले, त्याचं मार्केटमध्ये त्याला उपयोग झाला नाही. म्हणजे तुम्हाला वाटेल एडिसन म्हणजे खूप श्रीमंत असेल त्या काळी, असं काही नव्हतं. त्याचे जे प्रॉडक्ट इनोव्हेशन्स सक्सेस झाले, नक्कीच त्याला पैसे मिळाले त्याच्यातनं, पण बाकीचे पण प्रॉडक्ट्स असे होते की ज्याच्यातनं पैसे त्यांनी गमावले आणि नेट बॅलन्स असा झाला की एवढे काही पैसे एडिसनला मिळाले नाही. आता टेस्ला नावाचा जो इन्व्हेंटर होता, जो एडिसनच्या हाताखाली काही काळ काम करायचा, त्यांनी पण भन्नाट शोध लावले त्या काळी, पण त्याचा एक सुद्धा पैसा त्याला मिळाला नाही आणि तो गरीब भुकेलेलाच मरून गेला. सो असे एक्झाम्पल्स पण आहेत की ज्याच्यात जरी तुम्ही इनोव्हेट केलं तरी तुम्हाला सक्सेस मिळेलच याची गॅरंटी नाही. सो बी केअरफुल, मेक युअर इनोव्हेशन मार्केटेबल. त्यात टेस्लापेक्षा हुशार एडिसन होता की ज्यांनी बरोबर मार्केटिंग केलं त्याच्या प्रॉडक्टचं आणि पैसे कमावले. सो थोडक्यात सांगायचं झालं तर नुसते साधे भोळे इनोव्हेटर्स नका बनू, टेक्नोक्रॅट्स बना. मार्केट कसं कॅप्चर करता येईल ह्याचा पण विचार करा, नुसतं टेक्नॉलॉजिकली विचार करू नका. त्याला टेक्नोक्रसी असं म्हणतात, डिप्लोमसी असं म्हणतात. श्रूड व्हा, स्ट्रीट स्मार्ट व्हा, नुसतं डिग्री कमवू नका, नुसतं टेक्निकल नॉलेज कमवू नका. मार्केट कसं चालवायचं, कसं मार्केटमध्ये घुसायचं, दुसऱ्याच्या खिशातले पैसे चोरी न करता कसे काढायचे, हे जे टेक्निक आहे ते शिकून घ्या. त्याला मग आपण कॉमन सेन्स असं म्हणूया. आणि म्हणून माझा अट्टहास आहे की कॉमन सेन्स हे शिका रादर दॅन टेक्निकल नॉलेज. नुसतं टेक्निकल नॉलेज मिळवून तुम्हाला सक्सेस मिळेल असं काही नाही. त्याच्याबरोबर कॉमन सेन्स आणि त्याला आपण दुनियादारी हा वर्ड वापरूया. दुनियादारी शिका, म्हणजे तुम्ही टेस्ला बनणार. टेस्ला हा बिचारा गरीब मरण पावला, त्याच अगेन्स्ट एडिसन हा बऱ्यापैकी श्रीमंत होता. तो मी म्हणेन टेस्ला नका बनू, एडिसन बना की ज्याच्यामुळे तुम्ही निदान सक्सेसफुल व्हा. तो काही माझे एक्झाम्पल्स आहेत. .edu जी माझी कंपनी आहे, त्याच्यात पण इनोव्हेटिव्ह प्रोडक्ट्स आम्ही काढलेले आहेत आणि त्याचा फायदा बऱ्याच स्टुडंट्सचा झालाय. कोट्यावधी रुपये प्रत्येकाने कमवलेले आहेत. ते मी तुम्हाला सांगेन कसे. कॉन्क्रीट मॅच्युरिटी मीटर हे नवीन प्रॉडक्ट आम्ही इंडियात शोधून काढलंय आणि ते आम्ही आता विकतोय. त्याच्यातनं पण सक्सेस आम्हाला मिळतोय. आम्ही एक्सपोर्ट पण करतोय. ते मीटर्स आपल्या पुण्यातच बनतात. कंटूर मार्कर आणि सारा यंत्र हे माझ्या वडिलांचे शोध होते की जे भारत सरकारने 1970 साली डिझॉल्व्ह केले फॉर द बेनिफिट ऑफ फार्मर्स आणि पुअर टेक्निशियन. सो आता सर्रास अख्ख्या भारतात कंटूर मार्कर आणि सारा यंत्र प्रत्येक गावोगावी
12 बुलेटिनद्वार तयार करतात आणि वापरतात. नाम फाउंडेशन, नंतर तुमचं अण्णा हजारे, पोपटराव पवार, पाणी अडवा पाणी जिरवा, मृदसंधारण, फॉरेस्ट ऑफिसर्स, आणि आपलं आमिर खानचं कुठलं ते वॉटर पाणी फाउंडेशन, हे सगळे आता कंटूर वर्कर वापरतात आणि स्वतः बनवतात. सो माझ्या वडिलांना त्याच्यातनं काही पैसे मिळाले नाही, पण जनहितासाठी ते दोन्ही इन्व्हेन्शन 1970 पासून इंडियात अजूनही तयार केले जातात आणि वापरले जातात. महत्वाचं म्हणजे सारा यंत्र, म्हणजे सारे पाडण्यासाठी एक यंत्र शोधून काढलं वडिलांनी. ते आता बऱ्याच गावात तुम्हाला बघायला मिळेल. म्हणजे तुम्ही कोल्हापूरच्या वरती नॉर्थला गेला तर तिकडे हे सर्रास वापरतात. कोल्हापूरच्या खालती ते यंत्र एवढं चालत नाही, काही काही चिकट माती असल्यामुळे. पण तुम्ही पुण्याच्या नॉर्थला गेला, कोल्हापूरच्या नॉर्थला गेला तर तुम्हाला देशाकडे ते वापरण्याला अगदी नागपूरपर्यंत तुम्हाला ते मिळेल. इव्हन राजस्थानमध्ये पण वापरलेलं आहे. सो थोडक्यात हे एक्झाम्पल्स मला तुम्हाला द्यायचे होते. .edu चं तुम्हाला एक एक्झाम्पल दाखवायचं होतं की इनोव्हेटिव्ह प्रॉडक्ट काय शोधून काढलं आम्ही. तर ते आहे पोर्टफोलिओ. तुम्हाला आता पोर्टफोलिओ दाखवतो. पोर्टफोलिओ म्हणजे काय दिसतंय का तुम्हाला पोर्टफोलिओ? येस सर, येस सर. दिसतंय का सगळ्यांना पोर्टफोलिओ? येस सर. इंजिनियर सुनीत शहा हा माझा स्टुडंट आहे. आता हे पोर्टफोलिओची आयडिया एखादा बऱ्याच लोकांना माहीत नसेल, पण ती मी इंजिनियर्ससाठी रुजू केली आणि आता माझे बरेचसे इंजिनियर्स स्टुडंट्स हे पोर्टफोलिओ तयार करतात. पोर्टफोलिओ म्हणजे काय, तर तुमचं ब्रोशर. ॲज अ इंजिनियर हे तुमचं ब्रोशर आहे आणि ते ब्रोशर तयार करायला घ्या. नुसतं CV, बायोडेटा, रेझ्युमे हे तयार करू नका. असं पोर्टफोलिओ तयार करा जेणेकरून तुम्ही तुमचं मार्केटिंग जॉबसाठी नाहीतर करोडो रुपये स्कॉलरशिप मिळवण्यासाठी वापरू शकाल. मी आता पुढे दाखवतो हे पोर्टफोलिओ म्हणजे काय. हे तुमचं ब्रोशर आहे. आता ह्या स्टुडंटनी बघा कसं ब्रोशर तयार केलंय की ग्राफिकली त्यांनी दाखवलेलं आहे. बघू मला इथे ग्राफिकली दाखवतायत की सुनीत कोण आहे. प्रोफेशनल इंजिनियर आहे, स्टुडंट आहे, इंडिपेंडंट रिसर्चर आहे, त्याने किती तास गुंतवले त्याच्यात आतापर्यंत, कन्सल्टंट आहे, बरोबर. सो हे स्नॅपशॉट आहे त्याचं. दिसतंय ना तुम्हाला स्क्रीन? येस सर. ओके, गुड. हे त्यांनी कोलाज केलं त्याच्या आवडते सब्जेक्ट्स, नाहीतर इंजिनियर ॲट हार्ट. त्याचं कंटेंट आहे पोर्टफोलिओ. जवळजवळ 50-60 पाण्याचं हे पोर्टफोलिओ आहे. त्याची थोडी माहिती आहे की कन्सल्टंट इंजिनियर म्हणजे कोण आहे, तो काय करतो. ॲट्रिब्यूट्स त्यांनी मांडले की त्याचे गोल्स काय आहेत, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉंग टर्म. ग्राफिकली मांडलंय, नुसतं टेक्स्टमध्ये मांडलेलं नाही. ह्याच्यामुळे तुम्ही जे वाचणार आहे त्याला तुमच्याबद्दल जास्त कळतं आणि हे पण कळतं की तुम्ही किती इंटेलेक्च्युअल आहात आणि इनोव्हेटिव्ह आहात. कारण का असं पोर्टफोलिओ लाखात एक जणच तयार करतो, हे तुम्हाला कळून चुकलं असेल. ह्या पोर्टफोलिओमुळे माझ्या स्टुडंट्सना करोडो रुपये, 3 करोड, 2 करोड, काही लाख रुपये असे स्कॉलरशिप्स मिळतात फॉरेनला जाण्यासाठी आणि तिकडे शिक्षण घेण्यासाठी. सो मी तुम्हाला पण सांगेन की तुम्ही असे पोर्टफोलिओ तुमच्या स्टुडंटसाठी, तुमच्या स्वतःसाठी तुम्ही बनवू शकता. सरांबरोबर मी शेअर केलेलं आहेत हे सॅम्पल्स. तुम्ही ते सरांकडनं घेऊ शकता, सावंत सरांकडनं, आणि तसं तुम्ही स्वतःसाठी तुमचं ब्रोशर, तुमचं पोर्टफोलिओ बनवू शकता. आता बघा, हे त्याचे 5 प्रिन्सिपल्स आहेत. त्यांनी कुठले कुठले वापरतो तो कामात, आणि ते प्रिन्सिपल्स आणि वापरून तो इंजिनिअरिंग करतो. हे त्याचे हॅपी झोन्स आहेत, जिओटेक्निकल इन्व्हेस्टिगेशन अँड सो ऑन अँड सो फोर्थ. सो थोडक्यात मला तुम्हाला दाखवायचं होतं की ब्रोशर कसं तयार करायचं. हे त्याचे प्रोजेक्ट्स आहेत, मल्टिपल प्रोजेक्ट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, आणि मिलियन्स ऑफ डॉलर्सचे प्रोजेक्ट्स त्यांनी केलेले आहेत अँड सो ऑन. हे त्याचं अचिव्हमेंट्स आहेत, त्याचं वर्क टास्क आहे, आणि त्याचं एकंदर सक्सेस इक्विटी ज्याला म्हणता येईल ती आहे.
कोड्स कुठले तो वापरतो. ॲज अ इंजिनियर कोड्स महत्वाचे आहेत. किती प्रोजेक्ट कुठे कुठे केलेत आफ्रिकेत, इंडियात. म्हणजे हे तुमचं ब्रोशर होऊ शकतं. ह्याच्यात आय थिंक तुम्हाला आता अंदाज आलाय की पोर्टफोलिओ, इंजिनियर्स पोर्टफोलिओ म्हणजे काय. सो दिस इज अ इनोव्हेशन दॅट वी हॅव डन इन एज्युकेशन. मी अजून एक तुम्हाला पोर्टफोलिओ दाखवतो फटाफट, बिकॉज टाइम नाहीये. हे आता मी बंद करतो सुमितचं. हे पोर्टफोलिओ आहे शुभम गुजर, जो ENTC इंजिनियर आहे. त्याला पण आता 2 करोडची स्कॉलरशिप मिळाली आणि तो PhD करायला US मध्ये चाललाय. तर त्याचं हे पोर्टफोलिओ त्यांनी तयार केलं आणि ह्याच्या जोरावर त्याला ही स्कॉलरशिप मिळाली. सो त्यांनी पण त्याचं स्नॅपशॉट मांडलेलं आहे. त्याचं प्रोफाईल, नंतर पर्सनल ॲट्रिब्यूट्स, गोल्स, त्याचं लर्निंग सोर्सेस, कुठून कुठून तो काय काय लर्न केलं त्यांनी ॲज अ स्टुडंट, ॲज अ प्रोफेशनल. नंतर त्याचे प्रिन्सिपल्स, नंतर त्याचे ॲट्रिब्यूट्स, हॅपी झोन्स, इंजिनियर ॲट हार्ट, टेक्निकल इक्विटी म्हणजे त्याला काय काय येतं, तो कशात माहिर आहे सध्या, त्याला आपण इक्विटी म्हणतो. अकॅडमिक, प्रोफेशनल, रिसर्च, इनोव्हेशन आणि सोशल इक्विटी. हे त्याचं स्किल मॅट्रिक्स. हे रिसर्च इक्विटी त्याची, की रिसर्च बॅकग्राऊंड, त्यांनी रिसर्च मध्ये काय काय कमवलंय आतापर्यंत. पेटंट्स कमवलेत. आता हा त्याचा स्नॅपशॉट, 3 पेटंट्स त्यांनी कमवलेत. स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट्स त्यांनी केलेत. बरेचसे मॉडेल्स आणि डिस्कशन्स पब्लिश केलेत इंटरनॅशनल लेवलला, अँड सो ऑन. सो हे वाचून कोणालाही वाटेल की अरे हा मुलगा वेगळा आहे आणि त्याला आपल्याला जॉब द्यायला हरकत नाही. तात्पर्य हा आहे की जेव्हा तुम्ही हायर एज्युकेशनला अप्लाय करता तेव्हा तो जॉबच असतो. तिकडे अब्रॉड हायर एज्युकेशन इज अ जॉब, इट्स नॉट एज्युकेशन. तुम्हाला त्याचा पगार मिळतो आणि तुम्हाला काम करायला लागतं. सो दॅट्स अबाउट इट. आपल्या इंडियामध्ये हायर एज्युकेशन हे नुसतं एज्युकेशन राहिलंय, त्याच्यामुळे त्याची क्वालिटी खूप खराब झाली. व्हेरॅज फॉरेन कंट्रीज, डेव्हलप कंट्रीजमध्ये हायर एज्युकेशन, मास्टर्स, PhD हे प्रोफेशनल जॉब म्हणून ते केलं जातं. सो तो फरक आहे. सो हे मला तुम्हाला दाखवायचं होतं. आय होप तुम्हाला कळालेलं आहे की पोर्टफोलिओ म्हणजे काय असतं आणि हाऊ इट इज डिफरंट दॅन युअर CV ऑर रेझ्युमे. करेक्ट. हा पण 70 पानी पोर्टफोलिओ आहे. त्याचे अनेक प्रोजेक्ट्स, इमेज प्रोसेसिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, आर्टिफिशियल विजडम अँड सो ऑन मध्ये. एक युनिक पोर्टफोलिओ मी तुम्हाला दाखवतो जस्ट बिफोर आय साइन आउट. हा हॉटेल मॅनेजमेंटचा एक माझा स्टुडंट आहे, शुभम माने. हा त्याचा पोर्टफोलिओ. त्याला पण आता लाखो रुपयाची स्कॉलरशिप मिळाली. तो US ला चाललाय मास्टर्स इन हॉटेल मॅनेजमेंट करायला. सो त्याचा पोर्टफोलिओ थोडं वेगळं आहे, पण चांगलं बनवलंय आणि म्हणून त्याला ते स्कॉलरशिप मिळालेली आहे. बघा, इंजिनिअरिंगची भाषा अवर्स मध्ये मांडली. किती अवर्स तुम्ही काम केलं त्या क्षेत्रात, त्याचा हिशोब मांडला. ह्याच्यावरनं कळतं की तुमचं थॉट प्रोसेस कसं आहे. स्ट्रेंथ्स अँड विकनेस, स्वॉट अनालिसिस, लर्निंग रिसोर्सेस अँड सो ऑन. सो आय होप तुम्हाला आता कळालंय की पोर्टफोलिओ हे जे युनिक प्रॉडक्ट आहे ते आम्ही कसं हल्ली वापरतोय. हे माझे काही स्टुडंट्स आहेत ज्यांना 2-2 कोटी, 3-3 कोटीपर्यंत स्कॉलरशिप्स मिळालेल्या आहेत. अनेक फील्ड मधले स्टुडंट्स आहेत. सिव्हिल, मेकॅनिकल, ENTC, IT अशा अनेक फील्ड्स मधले स्टुडंट्स आहेत की ज्यांना स्कॉलरशिप्स हायर एज्युकेशनसाठी मिळालेले. सो मी जास्त वेळ घेत नाही, जरा क्विकली पुढे जातो आणि आपल्या मेन टॉपिकवर येतो. मला हे फक्त तुम्हाला दाखवायचं होतं की हाऊ इनोव्हेशन कॅन लीड टू सक्सेस इव्हन इन एज्युकेशनल फील्ड, जे आम्ही आता .edu कंपनीमधनं करत आहे. सो सक्सेस स्टोरीज तुम्हाला सांगितलंय .edu चे. प्रेझेंटेशन दिसतंय ना? Yes, sir. Yes, sir. येस. आय विल प्रोसीड फर्दर. आपला किती वेळ अजून? अर्धा तास आहे का? 15 मिनिटं? Sir, you can
Extend till 4:45. Okay, so 15 मिनिट आहे. Thanks. Okay. So let's see how innovation is important, and let's see some examples, some funny examples of product development. First man-made product जे तुम्ही बघताय चित्रांमध्ये, ॲरो हेड्स स्टोन एज मॅननी बनवलेले आहेत. आता हे प्रोडक्ट्स डेव्हलप झाले ते नीडमुळे, आणि हे इनोव्हेशन्सच आहेत, कारण की त्या काळी हजारो वर्षापूर्वी, ऍक्च्युली 3 लाख वर्षापूर्वी हे डेव्हलप झालेले आहेत. आणि तेव्हा त्या टूल्सनी, म्हणजे चाकू बनवायचे लोक, एरोहेड्स बनवायचे शिकारीसाठी, तेव्हा माणसाची खरी प्रगती व्हायला लागली. आणि म्हणून हे जे पहिले प्रॉडक्ट आहेत ते खूप महत्वाचे ठरले. जस्ट अ फन फॅक्ट. सो नीड इज अँड द डिमांड टू सॉल्व्ह अ प्रॉब्लेम, अँड नीड टू सॉल्व्ह अ प्रॉब्लेम इज the is important to develop innovative products. So गरज ही इनोव्हेशनची जननी आहे असं म्हणायला हरकत नाही. आता एडिसननी नुसतं काम इलेक्ट्रॉनिक्स टेलिकम्युनिकेशन मध्ये केलेलं नाहीये. एडिसननी सगळ्या क्षेत्रात हात घातला. त्यात एक कॉन्क्रीटचं क्षेत्र पण होतं. म्हणजे 1900s मध्ये एडिसननी पहिल्यांदा अख्खं घर कॉन्क्रीटमध्ये एका साच्यात ओतलं, आणि तसं एक कंपनी सुरू केली, कन्स्ट्रक्शन कंपनी सुरू केली, की ज्याच्यात जी एका दिवसात असे अनेक घरं बनवायचे. त्याला आपण आज रो हाऊसेस असं म्हणतो. आता त्या काळी ही खूप इनोव्हेटिव्ह आयडिया होती. त्याच्यानंतर जवळजवळ 100 वर्ष लागले. 100 वर्षानंतर आता ती आयडिया प्रचलित झालेली आहे, डिमांड मध्ये आलेली आहे. म्हणजे रो हाऊसेसला आता डिमांड भरपूर आहे अख्ख्या जगात. परंतु जेव्हा एडिसनने हे शोधलं आणि ते इन्व्हेंट केलं आणि ते प्रॉडक्ट मार्केटमध्ये आणलं, तेव्हा ते फसलं. ते काय चाललं नाही प्रॉडक्ट. काय काय लोकांना सेम दिसणारी घरं नको होती. सो लोकांनी ते विकतच घेतलं नाही. त्याचे अख्खं तो बिझनेस धुळीस मिळाला. त्याने बरेचसे पैसे गमावले त्यात. सो नॉट ऑल इन्व्हेन्शन्स कॅन लीड टू सक्सेस. हा ह्या एक्झाम्पलचं देण्याचं कारण होतं. परंतु 100 वर्षानंतर जे एडिसनने शोध लावला ह्या प्रिकास्ट मोनोलिथिक रो हाऊसेसचा, तो आता सरास अख्ख्या जगात जवळजवळ $1 ट्रिलियन ती इंडस्ट्री आहे. सो आता एडिसन जर असता तर त्याला खरंच खूप आनंद झाला असता की त्यांनी डेव्हलप केलेली टेक्नॉलॉजी आता सगळीकडे अख्ख्या जगात वापरतात. आता प्रोटोटाइप जेव्हा तुम्ही डेव्हलप करता तेव्हा त्याच्या फेजेस असतात, प्रोटोटाइप टू प्रॉडक्ट. बरेच तो कारभार असतो. तो कारभार काय आहे तर सायकलिक आहे. एकदा प्रोटोटाइप डेव्हलप केला की प्रॉडक्ट डेव्हलप केला तर प्रॉडक्ट टेस्टिंग करून परत तुम्हाला Hello, sir. Hello, sir. You are not audible. Hello. Hello, sir. हाँ हाँ. चालेल, ठीक आहे. ओके ओके ओके.
Okay, okay. Hello everyone. I just called Dr. Hemant Donde sir. There was a power cut, so he will join us within few minutes. So stay here only. हॅलो. Hello sir. हां, मी परत जॉईन झालोय. परत मी शेअर करतो स्क्रीन. Okay, okay sir. ओके. सॉरी, आपल्या इथे लाईट गेले म्हणून हा प्रॉब्लेम झाला. ओके, आता मी शेअर करतो. दिसतंय का तुम्हाला प्रेझेंटेशन? Yes sir. ओके, ग्रेट. सो इनोव्हेशनचा एक महत्वाचा पार्ट असतो प्रोडक्ट डेव्हलपमेंट. प्रोडक्ट डेव्हलपमेंटचे बरेच स्टेप्स असतात. त्या डिटेल स्टेप्स मी नाही सांगत आता, कारण काय आपला एजेंडा वेगळा आहे. पण एकंदर हाऊ टू इनोव्हेट मार्केटेबल प्रोडक्ट्स फ्रॉम अ प्रोडक्ट डेव्हलपमेंट पॉईंट ऑफ व्ह्यू असं बघूया. तो पहिला प्रश्न पडतो, व्हॉट टू डेव्हलप. You can develop a concept or an application or a product. It can be a hard product or a soft product. जसं काही कॉम्प्युटर प्रोग्राम हा पण एक इनोव्हेशन असतं. मोबाईल ॲप आणि क्लाउडवेअर, सॉफ्टवेअर, हार्डवेअर, फर्मवेअर, सोर्स कोड हे सगळे त्याच्यातले प्रकार सॉफ्टमध्ये येतात. तुम्ही टेक्नॉलॉजी आणि प्रोसेस पण डेव्हलप करू शकता. नॉट नेसेसरी ते फिजिकल हार्ड काहीतरी पाहिजे. माझा मंत्र मी तुम्हाला सांगतो, हाऊ टू डेव्हलप एनी इनोव्हेशन. ट्राय टू गेट अ इनोव्हेशन विच विल आन्सर द क्वेश्चन्स रिलेटेड टू 8 M's. 8 Mचा रूल मी प्रॅक्टिस करतो. 8 Mचा रूल म्हणजे असं इनोव्हेशन की जे माइंड, मटेरियल्स, मार्केट, मनी, मशिनरी, मिटिगेशन, मॅनपॉवर आणि मिनिट्सला अफेक्ट करेल. ह्यापैकी कुठल्याही 3-4 गोष्टींना तुमच्या प्रोडक्टने जर टच केलं, अफेक्ट केलं, तर चान्स आहे की तुमचं इनोव्हेशन सक्सेसफुल राहील, मार्केटमध्ये त्याला व्हॅल्यू असेल. सो हे चेकलिस्ट असते की टू जज वेदर युअर इनोव्हेशन विल बी सक्सेसफुल इन द मार्केट. कधी कधी एकच ह्याच्यातली गोष्ट क्लिक होते. फॉर एक्झाम्पल, तुमचं जे प्रॉडक्ट आहे ते मटेरियल्समध्ये नाविन्यपूर्ण आहे, त्याच्यामुळे तुमच्या मार्केटमध्ये डिमांड आहे त्याला, आणि म्हणून तुमचं प्रॉडक्ट हे सक्सेसफुल असू शकतं. तर असं ते चेकलिस्ट आहेत 8 Mची. व्हाय टू इनोव्हेट. व्हाय टू इनोव्हेट इज टू गेट सक्सेस. हे ऑब्वियस आहे. टू गेट हॅपीनेस and to build your value in the market. दुसरं एक आहे फ्लो प्रोसेस, की हाऊ टू इनोव्हेट, हाऊ टू क्रिएट प्रोडक्ट्स दॅट आर मार्केटेबल. तर त्याची ही प्रोसेस आहे की तुम्ही कुठलाही प्रॉब्लेम आधी आयडेंटिफाय करा. त्या प्रॉब्लेमवरनं आयडिया सोल्युशन्स काढा. एक सोल्युशन नाही, अनेक सोल्युशन्स काढायला लागतात, आणि त्याच्यातलं मग कुठलं चालतं मार्केटमध्ये हे आपल्याला चेक करायला लागतं, आणि त्या चेक करण्यासाठी ही पूर्ण प्रोसेस आहे. सो आज जे तुम्ही इनोव्हेट केले, नॉट नेसेसरी तेच तुम्ही मार्केटमध्ये आणाल. अनेक त्याच्यात चेंजेस होऊन एक नवीनच वेगळं प्रॉडक्ट, वेगळी टेक्नॉलॉजी तयार होणार आहे. त्यालाच आपण इनोव्हेशन असं म्हणतो. इनोव्हेशन काय सुरुवातीलाच तयार होत नाही पहिल्याच स्टेपमध्ये. इट टेक्स अ लॉंग प्रोसेस, ट्रायल अँड एरर, टेस्टिंग, रिसायकल, रिरन, लर्न, अनलर्न, अशा अनेक गोष्टी त्याच्यात असतात. आणि जी तुमची पहिल्यांदी आयडिया असते, कन्सेप्ट असते, ती हळूहळू हळूहळू जाऊन क्रॉस चेक होऊन, चेकिंग होऊन, मॉडिफाय होऊन
कधीतरी मग ती बाहेर पडते ॲज अ इनोव्हेटिव्ह प्रॉडक्ट. सो कम अप विथ आयडेंटिफाय अ प्रॉब्लेम, कम अप विथ आयडिया, डिफाईन अ प्लॅन. त्याचं प्लॅनिंग करायला लागतं, सिस्टमॅटिक प्रोसेस असते, नाहीतर आपलं खूप नुकसान होतं. टेस्ट अँड व्हॅलिडेट युअर रिझल्ट्स अँड देन डिझाईन अँड डेव्हलप अल्फा, बीटा, गामा प्रोटोटाईप. देन कम अप विथ मार्केटिंग स्ट्रॅटेजी, फाइंड आउट, डू द मार्केटिंग अनालिसिस की ह्या प्रॉडक्टला खरं मार्केटमध्ये उचललं आहे का, लोक त्यांच्या खिशातले पैसे काढून ते विकत घेतील का, हे आधीच चेक करा, नाहीतर मग सगळं तुमचं मेहनत वाया जाईल. म्हणून ह्याला म्हणतात कॉमन सेन्स, की कॉमन सेन्स वापर, की आपण नुसतं प्रॉडक्ट डेव्हलप करायचं म्हणून डेव्हलप करायची ती गंमत नाही. तर आपल्याला सक्सेस जर मिळवायचं असेल तर कॉमन सेन्स आहे की ते प्रॉडक्ट कोणीतरी विकत घ्यायला पाहिजे. बरं, एका दुसऱ्याने विकत घेतलं तर चालेल का? नाही, मासनी विकत, मिलियन्स, लाखो लोकांनी विकत घेतलं म्हणजे तुम्हाला सक्सेस मिळेल. तर थोडक्यात हा फ्लोचार्ट त्याचा आहे. आणि स्टार्ट मॅन्युफॅक्चरिंग युअर प्रॉडक्ट वन्स युअर शुअर अबाउट द मार्केट. नाहीतर प्रोडक्शन खूप सोपं असतं. खूप लोकांना असं वाटतं इंजिनियर्सला की प्रोडक्शन हे सगळ्यात महत्वाची स्टेप आहे अख्ख्या त्या इनोव्हेशनमध्ये आणि बिझनेसमध्ये. तर सॉरी टू से दॅट की प्रोडक्शन ही सगळ्यात छोटी स्टेप आहे, सगळ्यात कमी स्टेप आहे. सगळ्यात महत्वाची स्टेप आहे मार्केट अनालिसिस, की मार्केटमध्ये त्या प्रॉडक्टची उचल किती असेल. सेकंड महत्वाचा पॅरामीटर असतं की कॅश फ्लो, तुमच्या कंपनीचं कॅश फ्लो कसं चालू राहील, की ती बुडणार नाही, आणि 3-3 वर्ष विदाउट एनी सेल्स कशी चालू राहील, हा मोठा प्रश्न असतो. 999 दिवस हा एक मंत्र आहे, की 999 दिवस जर तुमची कंपनी टिकली मार्केटमध्ये की त्याचं भविष्य चांगलं आहे असं समजलं जातं. सो ते 999 दिवस कसं टिकायचं, त्यासाठी कॅश फ्लो कसा लागेल कंपनीत. आता मला सांगा, हे कुठे आपण इंजिनिअरिंग मध्ये शिकवतो? नाही शिकवत. आपण फक्त मॅन्युफॅक्चरिंग शिकवतो, पण मॅन्युफॅक्चरिंग इज व्हेरी इझी टू डू. यू कॅन गेट इट थर्ड पार्टी टू डू इट. परंतु कॅश फ्लो आणि मार्केट अनालिसिस हे तुम्ही करत नाही, आणि त्याच्यामुळे तुमचं प्रॉडक्ट किती चांगलं असेल तरी ते टिकत नाही. हे जे कॉमन सेन्सची गोष्ट आहे ती तुम्हाला मला आज सांगायची होती. मग एकदा तुम्ही मार्केट अनालिसिस केलं, कॅश फ्लो इन्श्युअर केला तुमच्या कंपनीचा, आणि तुमचं प्रॉडक्टचं भवितव्य बघितलं की बाबा आहे, उचल आहे, मग मॅन्युफॅक्चरिंग करून ट्रायल्स घ्या. मग परत प्रॉब्लेमकडे या आणि बघा तुमच्या प्रॉडक्टने मार्केटमध्ये तो प्रॉब्लेम सोडवलाय का. जर पार्शली सोडवला असेल, नाहीतर नसेल सोडवला, तर परत चालू करा, परत बॅक टू वन, परत ट्रायल अँड एरर करा आणि ती अख्खी प्रोसेस सायकलिक करा. सो एवढं सोपं काम नाहीये, ह्याला पैसे लागतात, टाइम लागतो, एनर्जी लागतो. 3-3 वर्ष, 5-5 वर्ष जातात तोपर्यंत तुमचा प्रॉडक्ट लोक विकत घेत नाही. आणि त्याच्यामुळे हा जो कॉमन सेन्स आहे की धंदा कसा करायचा ते इंजिनियर्सला आपण शिकवलं पाहिजे. मी आता प्रयत्न करतोय शॉर्ट टिप्स देण्याचा, परंतु अनुभवातनं हा जास्त येतो, पण टक्के पण तेवढेच बसतात. त्यापेक्षा दुसऱ्यांकडनं जास्त शिका, जे मिस्टेक्स बाकीच्यांनी केले त्याच्यातनं लर्न करा आणि कॉमन सेन्स वापरा टू अवॉइड दोज मिस्टेक्स. तर सेम प्रोसेस मी ह्या ग्राफ्समध्ये दाखवलेली आहे की कन्सेप्ट टू प्रॉडक्ट कसं जायचं, आणि हे सायकलिक आहे. ऑलवेज रिमेंबर, नॉट अ वन वे प्रोसेस, इट्स अ सायकलिक रिपीटेटिव्ह प्रोसेस. आयडिया टू रिसर्च, रिसर्च टू प्रॉडक्ट आणि प्रॉडक्ट टू मार्केट, अशा ह्या टिप्स आहेत. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट जी मला तुम्हाला सांगायची आहे याच्यातली, की आयडिया तर सोपी असते तयार करायला, पण ती मार्केटेबल पाहिजे, त्याच्यात दम पाहिजे, आणि मग इनोव्हेशन तुम्हाला करता येतं त्याच्यात. टू मेक इट अ बेटर आयडिया, टू मेक इट अ मार्केटेबल आयडिया. आणि सगळ्यात महत्वाचं स्टेज असतं या प्रोसेसमध्ये मार्केट अनालिसिस. तो मार्केट अनालिसिस केल्याशिवाय तुम्ही कुठलंही प्रॉडक्ट विकू शकत नाही. म्हणून अंडरस्टँडिंग द मार्केट इज अ व्हायटल पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस.
10 टिप्स मी तुम्हाला सांगतो प्रॉडक्ट डेव्हलपमेंट आणि इनोव्हेशन मधल्या. यू शुड बाउन्स युअर आयडियाज विथ युअर फ्रेंड्स अँड कलिग्स. ज्या तुमच्या आयडिया येतील ते जे विश्वासू आहेत त्यांच्याशी बोला, चर्चा करा, त्याच्यातनं तुम्हाला काहीतरी नवीन सुचणार आहे. क्रिएट अ वर्किंग प्रोटोटाईप. वर्किंग प्रोटोटाईप तयार करा, बघा ते वर्क होतं का तुमची आयडिया. इन्व्हेस्ट इन मार्केट अनालिसिस, कारण की ते खूप महत्वाचं आहे. जर मार्केट अनालिसिस चुकलं आणि तुमचं प्रॉडक्ट किती चांगलं असेल तरी ते सक्सेस होण्याचे चान्सेस खूप कमी आहेत. डेव्हलप अ स्ट्रॅटेजिक प्लॅन, की ते मार्केटमध्ये कसं आणायचं, कसं विकायचं, कुठल्या पद्धतीने विकायचं, कधी विकायचं. जी चूक आणि एडिसननी केली की खूप आधी टेक्नॉलॉजी मार्केटमध्ये आणली तरी ती फेल जाऊ शकते. असं बीजी शिर्केंचं पण झालं. त्याने बरीचशी टेक्नॉलॉजी 1980 साली इंडियात आणली, पण इंडियन मार्केट वॉज नॉट रेडी फॉर दॅट. सो सिपोरिक्स ब्लॉक्स जे पुण्यात बनतात हल्ली आणि करोडो रुपये त्याच्यात मिळतात त्यांना, सगळ्यात प्रॉफिटेबल आहे, ते प्रॉडक्ट 1980 साली चाललं नाही. त्याच्यामुळे शिर्के हे ऑलमोस्ट बँकरप्ट झाले. सो टायमिंग, कधी ते प्रॉडक्ट लॉन्च करायचं, इज द मार्केट रेडी, हे पण खूप कॉमन सेन्स आहे. प्रिपेअर फॉर सेटबॅक्स, तुम्हाला सेटबॅकचं पण प्लॅनिंग करायला लागतं. प्लॅन ABCD. स्टडी द पास्ट, पूर्वी काय झालंय ह्याचा पण अभ्यास करा. अनलर्न आणि रिलर्न सर्टन थिंग्स, म्हणजे ही टेक्नॉलॉजिकल स्टेप आहे. सो कॉम्पिटन्स इन इनोव्हेशन अँड प्रोडक्ट इज इम्पॉर्टंट. तुमच्या फक्त 10% आयडिया ह्या प्रोडक्टमध्ये रूपांतर होऊन सक्सेस मिळू शकतं. हा तो रेशो आहे जगातला. सगळ्यात महत्वाचं तुम्हाला लागणारे सक्सेसफुल प्रॉडक्ट डेव्हलपमेंट नाही तर इनोव्हेशन करायला ते आहे कॉमन सेन्स. त्याच्यानंतर फ्रीडम. फ्रीडम टू थिंक, फ्रीडम टू बी क्युरियस अँड फ्रीडम टू फेल. नंतर येतं हार्डवर्क आणि रिस्क टेकिंग ॲबिलिटी आणि चिकाटी, टिनॅसिटी. ह्या सगळ्यांचं कॉम्बिनेशन जर तुम्ही केलं तर तुम्ही चांगलं प्रॉडक्ट डेव्हलप करून पैसे चांगले कमवू शकता. म्हणून हे सगळे गोष्टी मी तिथे मांडलेल्या आहेत. सगळ्यात जास्त लागतं ते कॉमन सेन्स. सो रिसर्च हे कसं डेव्हलप करायचं इंटू इनोव्हेशन आणि इनोव्हेशन इंटू प्रॉडक्ट अँड प्रॉडक्ट टू मार्केट, हे आपण आज बघितलं. ह्याच्यात ट्रेनिंग द न्यूरॉन्स हा एक पार्ट येतो की हाऊ टू इनोव्हेट साठी तुमच्या न्यूरॉन्सला जागृत करा, ट्रेन करा टू स्टार्ट इनोव्हेशन. टेक सम स्पेशल एफर्ट्स टू इनोव्हेट. आय एम शुअर तुमच्या ह्याच्यातले बरेचसे स्टुडंट्स आणि फॅकल्टी इनोव्हेशन मध्ये रुजू आहेत, तर अजून काम करा. इंजिनियरची व्हॅल्यू कमवा. इंजिनियरची व्हॅल्यू हे डिग्री नाही तर मार्क हे नाहीये. इंजिनियरची खरी व्हॅल्यू मार्केटमध्ये हे ठरतं की ते डिसिजन तो इंजिनियर कसा घेतो, तो नाही तर ती. जर तुम्ही डिसिजन मेकर असाल तर तुम्हाला मार्केटमध्ये व्हॅल्यू लगेच येईल. पण डिसिजन चांगले घेण्यासाठी तुम्हाला नॉलेज लागतं. नॉलेज आणि प्रॅक्टिस. नॉलेज आणि प्रॅक्टिस तुम्ही जर केली तर तुम्ही जजमेंट बिल्ड करता. इंजिनिअरिंग जजमेंट हे आधी तयार करा. त्याची प्रॅक्टिस सेकंड इयर पासूनच करा. प्रोजेक्ट, साईट व्हिजिट्स, बिझनेस प्रॅक्टिस हे करून, म्हणजे एकदा तुम्हाला जजमेंट आलं, इंजिनिअरिंग जजमेंट, की तुम्हाला डिसिजन्स घेता येतात आणि तुमची व्हॅल्यू मार्केटमध्ये जास्त वाढते. सो तुम्हाला कॉलेजमध्ये फक्त नॉलेज, 90% नॉलेज आणि 10% प्रॅक्टिस असं शिकवलं जातं. म्हणून तुमचं जे स्टुडंट आहेत ते आणि फॅकल्टी आहेत त्यांना एक्स्ट्रा एफर्ट्स घ्यायला लागतील की नॉलेज टू प्रॅक्टिस करून जजमेंट बिल्ड करायचं. जजमेंट नंतर डिसिजन मेकर व्हायचं आणि डिसिजन मेकर म्हणजे तुमची इंजिनियरची खरी व्हॅल्यू मार्केटमध्ये. मग तर तुम्हाला पैसे मिळतील. तर असं ते नियम आहे. लर्न वाईजली अँड डेव्हलप वाईजली. सो विस्डम वापरा, नुसतं इंटेलिजन्स स्मार्टनेस चालत नाही. आणि विस्डम म्हणजे कॉमन सेन्स. वॉन्डर अँड वंडर म्हणजे क्युरियस राहा टू इनोव्हेट प्रॉडक्ट्स. महत्वाचं आहे, ह्याला सगळ्याला टाइम द्यायला लागतो. इन्व्हेस्ट युअर टाइम, एक्सप्लोर युअर ऑप्शन्स, फाइंड युअर पॅशन,
बिल्ड युअर पोर्टफोलिओ, बिल्ड युअर इक्विटी, असं मी तुम्हाला सांगेन. आणि शेवटचं मी तुम्हाला पोर्टफोलिओ दाखवलेत ऑलरेडी. शेवटचं स्लाइड्स आहेत व्हॉट टू इनोव्हेट. तर आपण आता बघणार आहे की लास्ट स्लाइड इनोव्हेशनचं, व्हॉट टू इनोव्हेट, हाऊ टू इनोव्हेट अँड व्हाय टू इनोव्हेट. सो व्हॉट टू इनोव्हेट, एव्हरीथिंग अराउंड यू कॅन बी इनोव्हेटेड. हाऊ टू इनोव्हेट, काय मंत्र आहे इनोव्हेशनची सुरुवात कशी करायची. तर बी अ चाइल्ड, म्हणजे एक छोटा बाळ असतं ना तसं व्हा. म्हणजे तुम्ही विचार करा, उत्सुक राहा, बी क्युरियस, ट्राय इट आउट. त्याच्यात तुम्हाला फेल्युअर मिळेल, पण दॅट इज हाऊ यू नीड टू इनोव्हेट. दॅट इज द स्टेप फॉर इनोव्हेशन. बी क्युरियस. माझी स्टेप मी ही वापरतो. खूप ऑब्झर्वेशन करायचं, ऑब्झर्वेशन केल्यावर प्रॉब्लेम आयडेंटिफाय करायचं, प्रॉब्लेम आयडेंटिफाय झाला त्याच्यावर थिंक करायचं, अनेक सोल्युशन्स तयार करायचे थॉट एक्सपेरिमेंटिंग, मग ते नोट डाऊन करायचे, ते त्याच्यावर चिंतन करायचं, त्याच्यावर बरंचसे इमॅजिनेशन करायचं आणि मग ते करायचं. आणि मग हे सायकलिक तयार होतं. मग परत तुम्हाला पहिल्या 2-3 स्टेप्स मध्ये जायला लागतात जर ते सक्सेस झालं नाही तर. सो असं ते सायकलिक नेचर आहे इनोव्हेशनचं. हाऊ टू इनोव्हेट. स्टार्ट ट्रीटिंग युअर एज्युकेशन ॲज युअर वर्क एक्सपिरियन्स. डोंट ट्रीट युअर एज्युकेशन ॲज अ कॅज्युअल वर्क. कारण काय बघा, तुम्ही 4 वर्ष इंजिनिअरिंग करता म्हणजे जवळजवळ 6,000 ते 5,000 तास गुंतवतात. सो तो जोक नाहीये. ह्या 5,000 तासाचा हिशोब लागला पाहिजे. तो हिशोब करायला शिका. परत प्रॉडक्ट डेव्हलपमेंटसाठी सगळ्यात महत्वाचं कॉमन सेन्स आहे, तो डेव्हलप करा. व्हाय टू इनोव्हेट. इट्स इम्पॉर्टंट टू अंडरस्टँड व्हाय टू इनोव्हेट. सगळ्यात महत्वाचं इनोव्हेशन का करायचं तर व्हॅल्यू बिल्डिंग, इक्विटी बिल्डिंग, सक्सेस, युजफुलनेस आणि बेटरमेंट. पण सगळ्यात महत्वाचं आहे टू मेक युअर सेल्फ हॅपी. हॅपीनेस साठी तुम्ही इनोव्हेट सुरू करा, इनोव्हेशन सुरू करा. आय थिंक आपल्याला टाइम कमी पडला, आपण टाइम मध्ये नाहीये. मी काही केस स्टडीज तुम्हाला सांगायच्या होत्या इनोव्हेशनच्या, मी थोडक्यात तुम्हाला दाखवतो. बऱ्याचशा केस स्टडीज ह्या इंटरडिसिप्लिनरी आहेत माझ्या इनोव्हेशनच्या. कंटूर मार्करचं जर नाव घेतलं मी, ते हे आता अख्ख्या इंडियाभर आणि एशियामध्ये वापरतात. हा माझा फोटो आहे, मी आय थिंक 11वी का 12वीत होतो तेव्हाचा. आणि हे इन्स्ट्रुमेंट मी स्वतः तयार करून विकायचो तेव्हा. हे माझ्या वडिलांचं पेटंटेड इन्स्ट्रुमेंट होतं. आणि गावोगावी मग लोकांनी 200-200 रुपयात हे इन्स्ट्रुमेंट तयार करायला घेतलं आणि आपली कामं सुरू केली. सीसीटी, कंटिन्युअस कंट्रोल ट्रेंचेस मार्किंग हे तुम्हाला दिसतंय. फ्लोटिंग सायफन हे अजून एक इन्स्ट्रुमेंट आहे पेटंटेड, ते आम्ही तयार केलं. हा माझा 4 प्लेयर चेस, क्वाड्रा चेस ज्याला म्हणतात, 4 लोक एकाच वेळी खेळू शकतात असा तो चेस गेम आहे. हे पण इनोव्हेशन आहे. आणि बरेचसे असे इनोव्हेशन तुम्हाला दिसतील. आता मी वेळ कमी असल्यामुळे जस्ट ग्लान्स थ्रू करतो. हे पण एक इनोव्हेशन आहे ज्याचं पेटंट आम्ही अप्लाय केलं आता इंडियात. पब्लिकेशन पण केलं US मध्ये त्याचं. माझ्या PhD स्टुडंटनी आणि मी शोधून काढलं आहे US मध्ये, आणि आता इंडियात ते आम्ही टेस्ट केलं. सो हे एक मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगचं इन्स्ट्रुमेंट आहे, ते आम्ही बनवलंय जे सिव्हिल इंजिनिअरिंग मध्ये पण वापरतात. सो अंडर ग्रॅज्युएट मुलांनी पण हेल्प केली ह्याच्यात. हे असे अनेक गॅजेट्स आम्ही बनवलेत की जे आता US गव्हर्नमेंट वापरते त्यांच्या इन्फ्रास्ट्रक्चर मध्ये. अनेक लाख डॉलर आम्हाला त्यांनी रिसर्च साठी दिलेले आहेत. हे पेटंट आहे कार्बन नॅनो फायबर ॲग्रिगेट असं म्हणून, की जे सेन्सर टेक्नॉलॉजी मध्ये येतं, सेल्फ सेन्सिंग कॉन्क्रीट. सो असे अनेक प्रॉडक्ट्स तुम्हाला दाखवायचे होते. आता वेळ कमी पडतोय, एक वेगळं लेक्चर घेऊ जर डिटेलमध्ये प्रॉडक्ट्स बघायचे असतील तर. इनोव्हेशन्स थोडक्यात तुम्हाला माहिती देतो. तुम्हाला जर ट्रेनिंग घ्यायचं असेल माझ्याकडनं तर यू कॅन जॉईन माय गुरुकुल सिस्टीम .edu. आणि मी तुम्हाला फॉरेनला कसं जायचं स्कॉलरशिप मिळून हे तुम्हाला मी शिकवेन. सो आय होप आजचं लेक्चर तुम्हाला एक वेगळं दृष्टिकोन देईल आणि तुमचे आयडियाज डेव्हलप करेल.
सो ही आमची टीम आहे. आम्ही इक्विटी बिल्ड करतो. आणि लास्टली, इन्व्हेस्ट करा तुमचा टाइम टू बिल्ड युअर इक्विटी. दिस इज माय कॉन्टॅक्ट नंबर अँड ईमेल ॲड्रेस. तुम्हाला जर वाटलं तर नक्की मला कॉन्टॅक्ट करा आणि आय विल ट्राय माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट ऑन ऑल द फ्रंट्स. आय होप आज हाऊ टू इनोव्हेट आणि हाऊ इनोव्हेशन कॅन लीड टू सक्सेस या टॉपिकचं आपण डिस्कशन केलं आणि आय होप ते डिस्कशन तुम्हाला सगळ्यांना युजफुल ठरेल. नाव वी आर ओपन फॉर क्वेश्चन्स ऑर फर्दर डिस्कशन. थँक यू. Thank you so much, sir, for very informative lecture. Now, if anybody is having questions, just quickly ask the questions because we are running out of time. Time. Sir, I want to ask one question. Sure. I'm Dr. Kirti Agashe. Sir, regarding this research you were telling, so if any student wants to do some research, or because many times it happens that all the labs, facilities, and other things are not available in the institute where you are studying. Correct. So in that case, can you suggest any such facilities where the students can apply for the research and then they get the research support? Certainly. There are many such non-governmental organizations, semi-government organizations, full government organizations, and private organizations, such as COEP, Bahu Institute. Then you have PCERF, Pune Construction Engineering Research Foundation, which is an NGO caters to funding research programs. Then ICER, which funds high-end research nationally. असे भरपूर एंटिटीज आहेत की ज्याच्यात स्टुडंट्स अप्लाय करू शकतात. Students बरोबर, do they need that the actual proposal to be submitted by their teachers and then the students can work? Is there any such condition? Yes, there is a formal condition in many of these institutes that a formal proposal should be submitted by an in charge or a faculty along with the students. परंतु ही माहिती घेण्यासाठी तुम्ही त्या इन्स्टिट्यूटकडे गेला नाही तर त्यांना फोन केला तर ते तुम्हाला जास्त अजून डिटेलमध्ये सांगते. म्हणजे आयसर आहे, एनसीएल आहे, पीसीआरएफ आहे, तुमचं भाऊ सीओईपी, असे बरेचसे कॉलेजेस पण आहेत की दे आर लुकिंग फॉर सम युनिफाईड अप्रोच. एनजीओज आहेत, नॉन गव्हर्नमेंटल ऑर्गनायझेशन्स, फॉर दॅट मॅटर पोलीस डिपार्टमेंट, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ह्यांच्या पण स्कीम्स आहेत. अशा स्कीम्स तुम्हाला गव्हर्नमेंटच्या वेबसाईटवर पण मिळतील. ही वेबसाईट आहे डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नॉलॉजी, SPPU म्हणजे सावित्रीबाई फुले युनिव्हर्सिटीचं डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नॉलॉजी DOT. नंतर त्याच युनिव्हर्सिटी, पुणे युनिव्हर्सिटीचं नवीनच उघडलेलं इन्क्युबेशन सेंटर आहे, रिसर्च सेंटर आहे, ज्याच्यात प्रोफेसर शालिग्राम हे हेड करतात. They are also pro to collaborative research. DRDO, CME, डिफेन्स ऑर्गनायझेशन्स ह्यांचं पण बरेच प्रोग्राम्स असतात. आता बरेचसे हे ओपन आउट झालेत. ह्याची माहिती तुम्हाला ऑनलाईन त्या डिपार्टमेंटकडनं मिळू शकते, फक्त थोडं शोधायला लागेल. सर, आपल्याकडे अशी कन्सॉलिडेटेड काही लिस्ट असेल तर आम्हाला शेअर कराल? हो, सावंत सरांना मी पाठवेन. तसे काही सोर्सेस माझ्याकडे आहेत, ते मी तुम्हाला नक्की पाठवेन. ओके. And very informative and giving new ideas to students and तुमच्या स्वतःच्या नुसतं बोलणं नाही तर त्याच्याबरोबर तुम्ही स्वतः पण खूप त्याच्यामध्ये काम केलेलं आहे. So it was a very nice session and thank you. Appreciate Dr. Akash. Thanks. Thank you so much, sir, for very informative, valuable, and motivational lecture.
Thank Sir, you. you shared some good points. You shared that uh, by success we always uh, we can always by getting successful we can do more innovations, but by doing uh, every innovation we cannot get success. Correct. For this you shared some good examples. uh, so so it was very great session. So now I would like to present vote of thanks. So on behalf of Institutions Innovation Council of Vidya Prasarak Mandals, Maharshi Parshuram College of Engineering, Velneshwar, I would like to extend my gratitude towards today's guest speaker, Honorable Dr. Hemanta Dhonde sir, for taking out his valuable time for conducting this lecture and gracing the occasion. Sir, we got an opportunity to hear your thoughts, and this will surely be going to encourage us in all our future endeavors. Now I would like to thank Honorable Chairman of Vidya Prasarak Mandal, Dr. Vijay Bedekar sir, Honorable Director Dr. Kirti Agashe ma'am, Honorable Principal Mr. Avinash Pawar sir, for always motivating us for conducting such useful events. I would also like to thank uh, our IIC President, Honorable Mr. Ganesh Dive sir, for guiding us throughout this entire lecture series. I also thank all the participants for patient listening. So, Can I just interrupt? If everybody can open their videos, then we can have one screenshot. Oh, okay. So let us take whosoever is on the laptop can get the screenshot for the session. If it is over, then we can leave the meeting. Okay. Thank you. Appreciate it. Bye bye. Okay, sir. Bye bye. Thank you. so before you leave all, there is an announcement for all the participants that they should fill e-assessment and feedback form for today's lecture. So on successful submission of this form only, you will be eligible to get participation certificate for the entire lecture series. So I will share. So I will share this link with you in your WhatsApp group after this session. But please remember to fill it by by tomorrow morning only, because we are closing the link access after tomorrow. Thank you. Thank you. Thank you. खूप खराब